సో శ్రీమద్ భాగవతంలో 10వ స్కందంలో 24వ అధ్యాయంలో 35వ శ్లోకం గురించి చర్చించబోతున్నారు. ఇంకొకసారి చెప్తాను. 10వ స్కందం 24వ అధ్యాయం 35వ శ్లోకం. మీరు వేదాబేస్ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే శ్రీమద్ భాగవతంలో 10వ స్కందం క్లిక్ చేశారంటే 24వ అధ్యాయంలో 35వ శ్లోకం సో మీకు కనపడుతుంది. కృష్ణస్త్వ అన్యతమాం రూపం కృష్ణస్త్వ అన్యతమాం రూపం గోపా విశ్రంభనాం గతః గోపా విశ్రంభనాం గతః శైలోస్మృతి భ్రువన్ భూరి శైలోస్మృతి భువన్ భూరి బలిం ఆదత్ బృహత్ వపు బలిం ఆదత్ బృహత్ వపు కృష్ణస్తో అన్యతమాం రూపం కృష్ణస్వ అన్యతమాం రూపం గోప విశ్రంభనాం గతః గోప విశ్రంభనాం గతః శైలోస్మృతి భ్రువన్ భూరి శైలోస్మృతి భువన్ భూరి బలిం ఆదత్ బృహత్ వపు బలిం ఆదత్ బృహత్ వపు కృష్ణస్త్వం అన్యతమాం రూపం కృష్ణస్వ అన్యతమాం రూపం గోప విశ్రంభనాం గతః గోప విశ్రంభనాం గతః శైలోస్మృతి భ్రువన్ భూరి శైలోస్మృతి భువన్ భూరి బలిం ఆదత్ బృహత్ వపు బలిం ఆదత్ బృహత్ వపు కృష్ణస్త్వం అన్యతమాం రూపం కృష్ణస్తు అన్యతమాం రూపం గోప విశ్రంభనాం గతః గోప విశ్రంభనాం గతః శైలోస్మృతి భ్రువన్ భూరి శైలోస్మృతి భువన్ భూరి బలిం ఆదత్ బృహత్ వపు బలిం ఆదత్ బృహత్ వపు కృష్ణస్తు అన్యతమాం రూపం గోప విశ్రంభనం గతః శైలో అస్మితి భువన్ భూరి బలిం ఆదత్ బృహత్ వపు ప్రభుజీ కృష్ణస్వాన్యతమాం రూపం కృష్ణస్తు అన్యతమాం రూపం గోప విశ్రాంభనాం గతః గోప విశ్రంభనాం గతః శైలోస్మృతి భ్రువన్ భూరి శైలోస్మితి భువన్ భూరి బలిమాదత్ బృహద్ వపుః బలిం ఆదత్ బృహత్ వపుః Other Prabhus can try. Other devotees, other Papan Prabhu. Papan Prabhu. కనపట్లేదు. సో మీరు చదవండి. శ్లోక చదవండి. కృష్ణస్తు అన్యతమం రూపం గోపా విశ్వరంభనం సైతో స్మృతి భ్రువన్ భూరి బలిం అదం బృహత్ విపు కృష్ణస్వాన్యతమాం రూపం గోప విశ్రాంభనం గతః శైలోస్మృతి భ్రువం భూరి బలిమాదత్ బృహత్ వపుః గోపా విశ్రంభనం గతః శైలోస్మృతి భ్రువన్ భూరి బలిం ఆదత్ బృహత్ వపు కృష్ణాన్యతనం రూపం కృష్ణస్వాన్యతమం రూపం గోపా విశ్రాంభనం గతః గోపా విశ్రాంభనం గతః శైలోస్మితి బ్రువన్ భూరి శైలోస్మృతి భువన్ భూరి బాలిం ఆదత్ బృహత్ వపు బలిం ఆదత్ బృహత్ వపు
कृष्णस्त्वमन्यतमां रूपम् कृष्णस्त्वमन्यतमं रूपं गोपविश्राम्भनं गतः गोपविश्रामणं गतः शैलोऽस्मिति ब्रुवन् भूरि शैलोऽस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिं मादात् बृहद्वपुः बलिं मादात् बृहद्वपुः कृष्णस्त्वमन्यतमं रूपं गोपा विश्वरम्भं गतः गोपविश्रामणं गतः भूरि शैलोऽस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिं मादात् बृहद्वपुः कृष्णस्त्वमन्यतमं रूपं गोपाविश्रामणं गतः शैलोऽस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिं मादात् बृहद्वपुः कृष्णस्त्वमन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भनं गतः शैलोऽस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिं मादात् बृहद्वपुः Krishna, कृष्णः Lord Krishna, Lord Krishna two, and then Anyatamam, another, Rupam, transcendental form, Gopa Vishrambanam, for generating the faith of the cowherd, Gataha, assume, Shailaha, the mountain, Dhruvan, saying, Buri, abundant, Balim, the offerings, Adat, he devoured, Brihadvapu, in his huge form. So translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanarinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. So now I'll say the translation, you repeat the translation after me. Krishna then assume an unprecedented huge form to instill faith in the cowherd men, declaring I am Govardhana mountain. He ate the abundant offerings. In this chapter 24 of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada writes, when everything was complete, Krishna assumed a great transcendental form and declared to the inhabitants of Vrindavan that he was himself Govardhana Hill, in order to convince the devotees that Govardhana Hill and Krishna himself are identical. Then Krishna began to eat all the food offered there. The identity of Krishna and Govardhana Hill is still honored, and great devotees take rocks from the Govardhana Hill and worship them exactly as they worship the deity of Krishna in the temples. The followers of the Krishna consciousness movement may therefore collect small rocks or pebbles from Govardhana Hill and worship them at home, because this worship is as good as deity worship. Lord Krishna had induced the residents of Vrindavan to assume a significant risk on his behalf. He convinced them to neglect a sacrifice to what is, after all, the powerful government of the universe, and to worship a hill called Govardhana instead. The cowherd community did all this simply out of love for Krishna and not to convince that their decision was correct. Lord Krishna appeared in an unprecedented huge transcendental form and demonstrated that he himself was the Govardhana hill. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhisham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Nadati Swapadantikam Vandeham Shri Yudo Shri Yuda Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunatarvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Marijana Saitam
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So we welcome all the devotees for this morning Srimad Bhagavatam class. సో ప్రభు ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. Krishnastvam anyatamam rupam gopam vishramvanam datha shailasprutim bhuvi bhuri valim adat brihadvapu. So Krishna is saying that he himself is the Govardhana hill. Anyatamam rupam. So Krishna has assumed the huge form of Govardhan. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గోవర్ధన రూపాన్ని తను తీసుకున్నాడు. అంటే గోవర్ధన కొండకి లేదా గోవర్ధన పర్వతానికి కృష్ణుడికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు. కృష్ణుడు గోవర్ధనుడు ఇద్దరు ఒకటే అనే విషయాన్ని సో కృష్ణుడు ఇక్కడ మనకు తెలియచెప్తున్నాడు. So there are many intricacies which are involved in this pastime of Giriraj Maharaj, Giriraj Govardhan. So Krishna assuming the form of Giriraj Maharaj. ఇలాగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గోవర్ధన పర్వత రూపం తీసుకోవడం వెనకల ఎన్నో అద్భుతమైన తత్వాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకున్నాం. So why Krishna wanted the Vrajavasis so to worship Govardhan hill? సో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు, ఇది చాలా మనందరికీ చాలా ముఖ్యం. ఈరోజు కొంచెం ఫోకస్గా వినండి. సో ఎందుకు కృష్ణుడు బృందావన వాసులందరినీ కూడా గోవర్ధన పూజ చేయమన్నాడు? So in the 14th chapter of in the 3rd chapter 14th verse of Srimad Bhagavad Gita, Krishna is saying that Anad Bhavanti Bhutani Parjanyat Anna Samavaha Yagnat Bhavanti Parjanyo Yagna Karma Samudbhavaha. So Krishna is saying that, so in the 3rd chapter 14th verse, so Annad Bhavanti Bhutani. So all the living entities, they subsist on Anna. Anna means the food grains. So how the food grains are produced? By rains. And how the rains come? By the performance of Yajna. So, and after performing Yajna, and how the Yajna, performance of Yajna is possible? When everybody follows their prescribed duties. So this is the system. So this is system actually given by Krishna. This is the system which is established by Krishna, so that there is a understanding between the universal government, that is the demigods and the living entities on the earth. సో ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో 3వ అధ్యాయంలో 14వ శ్లోకంలో కృష్ణుడు ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. ఏమనంటే అన్నాత్ భవంతి భూతాన్ని పర్జన్యాత్ అన్న సంభవ యజ్ఞాత్ భవంతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. అంటే మనకి అన్నం రావాలి, అన్నం దొరకాలి అంటే లేదా ధాన్యం పండాలి అంటే ఏం కావాలి? మనకి వర్షం కావాలి. అయితే ఆ వర్షం ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞం చేయడం ద్వారా వర్షం వస్తుంది. అయితే ఆ యజ్ఞం ఎలా అవుతుంది? యజ్ఞం ఎలా చేయాలి? అందరూ కలిసి తమ 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 యొక్క వృత్తిని చక్కగా నిర్వహిస్తే అదే ఒక అద్భుతమైన యజ్ఞం అవుతుంది. ఈ రకంగా భగవంతుడు దేవతలకి అలాగే ఇక్కడ ఉండే మానవులకి మధ్య అద్భుతమైన సంబంధాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. So one has to perform his prescribed duties. So the prescribed duties are also given by Krishna. Chaturvarnamaya system, Gunakarma Vibhagashara. He has divided the society into 4 classes of men. So the Kshatriya class, the Brahmana class, the Kshatriya class, the Vaishya class, and the Shudra class. So these are the social divisions, and there are also spiritual divisions, which means the life has to be divided into 4 parts. So the first part of life is called as Brahmacharya. So from 1 to 25 years, 0 to 25. Then you have the Grihastha Ashrama between 25 to 50, and we have the Vanaprastha Ashrama between 25 to 75, and 75 to 100 is Sannyasa. So this is system which is actually given by Krishna, so that there is a clear division of social and spiritual divisions.
సో ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వహించాలి, లేదా వాళ్ళ వృత్తుల్ని చక్కగా నిర్వర్తించాలి. సో ఇదే విషయాన్ని కృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు, చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం అని. అంటే వర్ణము ఆశ్రమం. సో మనకి 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమములు సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చాలా చక్కగా మనకి ఇచ్చారు. సో ఆ చాతుర్వర్ణాల గురించి ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగే చాతుర్ ఆశ్రమాలు 4 ఆశ్రమాల గురించి కూడా ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు. చాతుర్వర్ణములు అంటే సో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, ఈ 4 వర్ణాలు అంటారు. అలాగే ఆశ్రమాలు ఈ 4 వచ్చేసి వృత్తుల మీద లేదా వాళ్ళ విద్యుక్త ధర్మాలను అనుసరించి ఈ 4 విభాగాలు చేయబడ్డాయి. అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా సో 4 రకాల విభజనలు భగవంతుడు చేశాడు. సో అవేంటంటే బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసాశ్రమం అని చెప్పారు. బ్రహ్మచారి అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి 25 సంవత్సరాల వరకు బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలో ఉంటారు. తర్వాత 25 ఏళ్ళ నుంచి 50 ఏళ్ళ వయసు వరకు గృహస్థ ఆశ్రమము, 50 నుంచి 75 సంవత్సరాల వరకు వానప్రస్థ ఆశ్రమము, అలాగే 75 నుంచి 100 సంవత్సరాల వరకు సన్యాసాశ్రమంగా ఈ రకంగా విభజించారు. అంటే మనకి ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చాలా చక్కగా వృత్తిపరంగా అలాగే ఆధ్యాత్మిక పరంగా ఇలాంటి విభజనలు వచ్చాయన్నమాట. So these social and spiritual divisions is one is for the social upkeep of the society. There is peace and tranquility in the society. It's for social upkeep of the society, and one is then another main purpose of this social and spiritual divisions is to ultimately attain the purpose and goal of life. ఇలా ఇక్కడ సామాజికంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా ఇలా విభజించడానికి కారణం ఏంటంటే సో ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. అలాగే ఈ రకంగా సామాజికంగా ఎదగడానికి వీలవుతుంది. అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మికంగా విభజన వల్ల ఆధ్యాత్మికంగా కూడా చక్కగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇలాగ సామాజికంగా ఆధ్యాత్మికంగా ఎందుకు ఇలా చేశారు అంటే ప్రతి ఒక్కరూ చివరికి వాళ్ళు అంతిమ గమ్యానికి చేరుకోవాలని చెప్పేసి కృష్ణుడు ఇలా విభజించారు. So it's not for the domination of one class over the other class. It's not meant for the domination. So Brahmanas are meant for dominating the other classes of men. That's not the meaning of this social and spiritual divisions. So nobody is called a Brahmana by birth. So nobody is called a Kshatriya by birth. So one has to acquire those qualities to be called a Brahmana. One has to acquire those qualities to be called a Kshatriya. So Prabhupada beautifully explains this as so there will, you take any society. So even if there are no defined divisions based on Varna and Ashrama, there will be intellectual class of men. So there will be military class of men. There will be Vaishya, the mercantile class of men, and there will be worker class of men. So these divisions are naturally there in the society. So even whether one accepts it or doesn't accept it, these divisions are there. But one should not take these divisions, especially the spiritual divisions, the social divisions, the Brahmana, Kshatriya, Vaishya, so based on mere birthright. So this is not allowed. So according to the system given by Krishna, one has to develop those qualities. So to be called a Brahmana, one has to develop the qualities of a Brahmana. ఇక్కడ భగవంతుడు ఇలాగ తరగతులుగా విభజించడానికి కారణము సో బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అంటే బ్రాహ్మణులు అనే వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళ మీద పెత్తనం చెలాయించవచ్చు. సో ఆ రకంగా వాళ్ళే సొసైటీలో గొప్ప వాళ్ళుగా పేరు పొందొచ్చు అని కాకుండా సో ఇది ఈ గుణాలన్నిటివి చాతుర్వర్ణ మాయ సిస్టమ్ గుణ కర్మ విభాస, గుణాలు మరియు వాళ్ళ యొక్క కర్మను బట్టి విభజించారు కానీ జన్మను బట్టి విభజించలేదని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు ఈ 4 తరగతుల్ని చాలా అద్భుతంగా విభజించారు, ఇట్లా నేమ్ చేశారు వాటిని. సో ఏంటంటే సో ఇంటెలిజెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే చాలా తెలివి కలిగిన వాళ్ళు, అలాగే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే అధికారాన్ని చెలాయించే ప్రజలు, అలాగే 3వది వ్యవసాయము లేదా వాణిజ్యం చేసే తరగతి వాళ్ళు, 4వది వచ్చేసి సో లేబర్స్ అంటే వీళ్ళందరికీ సేవ చేయడానికి ఉండే తరగతిగా విభజించారనమాట. So one should not. So here the system is already given by Krishna. Then why Krishna himself is opposing this system? Then it comes to the worship of Govardhan Puja. సో ఈ సిస్టమ్ ఈ పద్ధతిని శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పెట్టాడు. అలాంటప్పుడు ఇదే పద్ధతిని ఎందుకు కృష్ణుడు నిరాకరిస్తున్నాడు గోవర్ధన పూజకు వచ్చేసరికి
ఈ పద్ధతిని ఎందుకు నిరాకరిస్తున్నాడు అని అడుగుతున్నాడు. Actually, Indra is the god of rains. He is supposed to bestow rains upon the on the world, so that people get their due share of crops. The crops are grown and everybody gets their food. సో ఇంద్రుడు వర్షాలకు అధిపతి. ఈ ప్రపంచంలో వర్షాలు రావాలంటే అది ఇంద్రుడి వల్ల కుదురుతుంది. అలాగా ఇంద్రుడు వర్షం కురిపించడం వల్ల సో పాడి పంటలు పండుతాయి. ఆ రకంగా అందరికి కూడా ఆహార ధాన్యాలు దొరుకుతాయి. So, but what's happening here is Indra has unnecessarily become proud of his position. అయితే ఏమైందంటే ఇక్కడ ఇంద్రుడు అనవసరంగా ఆయన యొక్క పొజిషన్, ఆయన యొక్క ఇంద్ర పదవిని చూసి ఆయనకి గర్వం వచ్చిందనమాట. So Krishna wanted to, demigods are in charge of various administrative duties. So like Indra is responsible for showering rains, then we have Vayu who takes care of the wind, who takes care of the air, and there are Marutas who takes care of the winds. So then we have Agni who takes care of the fire. So there are many divisions. So just like Prabhupada gives the example of in a government, we have various departments like agriculture, we have our department for agriculture, home affairs, finance, irrigation, civil aviation, so many divisions. So you name it and you have it now. So all these divisions are there for the administration of universal affairs also. So the demigods are in charge of the universal affairs. సో ఇక్కడ చాలా చక్కగా గమనించండి, ప్రభు రెండు రకాల ప్రభుత్వాల గురించి చెప్తున్నారు. ఒకటి వచ్చేసి భగవంతుని యొక్క ప్రభుత్వం, రెండోది వచ్చేసి ఈ మానవ ప్రభుత్వం గురించి. ఎలాగైతే ఈ మానవ ప్రభుత్వంలో మనకి విద్యా డిపార్ట్మెంటు, అలాగే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, అలాగే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంటు, ఇలాగే ఎన్నెన్నో డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నట్టే సో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఒక్కొక్కరు ఎలాగైతే అధిపతిగా ఉంటారో అలాగే భగవంతుని యొక్క ఈ అద్భుతమైన ప్రభుత్వంలో సో 33 కోట్ల దేవతలు ఉంటారు. ఒక్కొక్క దేవత ఒక్కొక్క విధమైన డ్యూటీని పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఇంద్రుడు వచ్చేసి ఆయన వర్షాలకు అధిపతి, అంటే వర్షాలు కురిపిస్తాడు ఆయన. అలాగే చదువుకు సరస్వతి, అలాగే సృష్టికి బ్రహ్మగారు, అలాగే లయానికి శివుడు. ఈ రకంగా రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ కి ఒక్కొక్క దేవతను అధిపతిగా భగవంతుడు వచ్చారు. Hare Krishna. So devotees can also keep your mobiles mute. So other services can be taken care. Hare Krishna. So here the demigods are responsible for the universal affairs. The arrangement is that the devotees, the people on earth, they perform. So they perform their offerings by performing yajna to the different demigods, and the demigods, so they are nothing but they act like the limbs of the Supreme Personality of Godhead. అయితే ఈ భగవంతుని యొక్క ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో అదే దీన్ని ప్రభు సో ప్రాపంచిక సంబంధించిన విషయాల గురించి సో ప్రపంచంలో జరిగే అద్భుతమైన విషయాలన్నీ కూడా ఈ దేవతలందరూ కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అయితే దేవతలు అలాగే ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రజలకు మధ్య సత్సంబంధాలు ఏర్పడడానికి సో భగవంతుడు ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ చేశారు. అయితే ఇక్కడ మనందరూ గమనించాలి, దేవతలందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క సో రకరకాల చేతులు కాళ్ళుగా పరిగణించబడతారు. So just like if the body has to function, so how the body functions, the different limbs of the body. So therefore, ultimately the demigods are discharging these responsibilities on behalf of the Supreme Personality of Godhead. ఇక ఒక శరీరం చక్కగా పనిచేయాలి అంటే ఆ శరీరానికి సంబంధించిన కాళ్ళు కానీ చేతులు కానీ చక్కగా పనిచేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ శరీరం పనిచేస్తుంది. అలాగే సో ఇక్కడ ఉన్న దేవతలందరూ కూడా ఇలాగ చక్కగా పని చేయగలుగుతున్నారంటే వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడికి సంబంధించిన భగవంతుడు నియమించిన అధిపతులు. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఈ దేవతలందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క దిశానిర్దేశం పైన వాళ్ళందరూ కూడా పనిచేస్తున్నారని తెలుస్తుంది. So Indra had become unnecessarily proud of his position, that he is the one who is bestowing the rain, and because of which the living entities are surviving in this world. అయితే ఇది వాళ్ళ పదవిని బట్టి వాళ్ళు నిర్వర్తించాల్సిన సేవ అది. అయితే ఇంద్రుడు తన పదవిని చూసుకొని తను అనవసరంగా గర్వితుడయ్యాడు.
సో తన వల్లే ఈ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాలు వల్ల కురవడం వల్ల సో ధాన్యాలు పండుతున్నాయి. ఆ ధాన్యాలు పండడం వల్ల ప్రజలు తినగలుగుతున్నారు. సో దీని అంతటికి కారణం నేను, నా వల్లే వీళ్ళందరికీ ఆహారం దొరుకుతుందని అనవసరంగా ఇంద్రుడు గర్వితుడయ్యాడు. So here the Brajavasis, they started making arrangements for the Indra Puja. So because that is the system which is actually given by Krishna. So but Krishna also wanted to teach Indra the lesson that he is not the controller. Krishna wanted to show who is the real Indra. Indra is a position. So just like the Prime Minister is a position. So and the position gets replaced by different individuals. అయితే యాక్చువల్గా ఇక్కడ బృందావన వాసులందరూ కూడా ఇంద్ర పూజకు అందరూ కూడా తయారవుతున్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఇది ఇంద్రుడికి యజ్ఞం చేయడం వల్ల ఇంద్రుడు వర్షాన్ని కురిపిస్తారనేది ఇది అనాదిగా వస్తుంది. సో అయితే ఈ ఇంద్రుడు అది గమనించకుండా తన యొక్క సేవగా వర్షాన్ని కురిపించడం అనే విషయాన్ని గమనించకుండా నా వల్లే ఇలాగా జనాలందరూ కూడా ఆహార దానాలు పొందుతున్నారని గర్వితులయ్యాడు. అయితే సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇంద్రుడికి నిజమైన ఇంద్రుడు ఎవరు అంటే, ఇంద్రుడు అనేది ఒక పదవి. సో ఎలాగైతే మనకి మన ప్రభుత్వాల్లో ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, మినిస్టర్ అనేటివి ఎలాగైతే పదవులు ఉంటాయో అలాగే ఇంద్రుడు అనేది ఒక పదవి. ఈ పదవి ప్రతి 5 ఏళ్లకు మన ప్రభుత్వంలో ఎలాగైతే రూలర్స్ మారుతూ ఉంటారో అలాగే ఈ గవర్నమెంట్, భగవంతుని యొక్క గవర్నమెంట్ లో కూడా సో మనవంతరాలు అవుతానే ఇలాగా ఇంద్రుడు, చంద్రుడు అందరూ కూడా మారుతారు. Okay, so this is the division. This is how the universal affairs work. But here Krishna wanted to teach Indra a lesson, so he told the Brajavasis Krishna goes and inquires from Nanda Maharaj. So what is this arrangements? You are making a huge arrangements for a big yajna, big sacrifice. So what is the reason behind these arrangements? అయితే కృష్ణుడు వాళ్ళ నాన్నగారైన నందమహారాజుని అడుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట. సో మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఏదో పెద్ద పండగ వాతావరణం చేశారు, ఏదో పెద్ద యజ్ఞం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ యజ్ఞం ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు, ఎందుకు చేస్తున్నారు అనే ప్రశ్న నందమహారాజుని అడుగుతారు. So then Nanda Maharaj thinks that Krishna is a very small boy. So what is the need for answering these questions? Maybe he may not understand what are we doing. అయితే ఇక్కడ నందమహారాజు సో కృష్ణుడు అడిగే ప్రశ్నల్ని ఆయన పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు. ఏమంటే చిన్న పిల్లవాడు కదా కృష్ణుడు, సో ఇవన్నీ తనకి ఏం అర్థం కాదు అన్నట్టుగా దాన్ని ఓవర్లుక్ చేస్తున్నాడు. So but Krishna is very insistent. So he is insistent. Sometimes the children becomes very insistent that they demand answer from the parents. So Krishna is also demanding, I need an explanation as to why you are performing this yajna. What is this arrangements for? అయితే కృష్ణుడు వాళ్ళ నాన్నగారి సమాధానం చెప్పకపోయేసరికి చాలా గట్టిగా పట్టుబట్టాడు అనమాట. మీరు ఎందుకు ఈ యజ్ఞం చేస్తున్నారు, ఏ కారణం వల్ల చేస్తున్నారు, ఇది ఈ రోజు నువ్వు నాకు చెప్పే తీరాలని గట్టిగా పట్టుబట్టాడు. So then Nanda Maharaj also starts answering Krishna's questions. So he says that we have made these arrangements for Indra Puja, because Indra is showering rains. So because of which we get the fodder which is required, which means we get the green grass and green shoots, so which are actually meant for feeding the cows. So and because of which the cows supply milk, and because of milk, so we get curd, butter, all the necessities of all the byproducts of the cow. So by which we sell these products and get our livelihood. అయితే సో ఎంతకి కృష్ణుడు పట్టు వదలకపోయేసరికి నందమహారాజుకి అర్థమైంది. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తాడు, సో ఈ యజ్ఞము, ఈ పండుగ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఇంద్రుడి కోసం చేస్తున్నాము. ఇలా యజ్ఞం చేయడం వల్ల ఇంద్రుడు సంతృప్తి చెంది ఆయన మనకు వర్షాలు కురిపిస్తాడు. అలా వర్షాలు కురిసినప్పుడు మనకి పాడి పంటలు పండుతాయి. ఈ పంటలు పండినప్పుడు సో మనకి రకరకాల గడ్డి, అలాగే మనకు కావాల్సిన ఆహార ధాన్యాలు దొరుకుతాయి. సో ఈ గడ్డినంతా మేయడం వల్ల మన ఆవులు చక్కగా పాలిస్తాయి. అలాగ పాలు రావడం వల్ల మనకి పాల నుంచి పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి ఇలాంటి అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. ఆ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి మనం రకరకాల స్వీట్స్ కానీ, రకరకాల పాలు, పెరుగు ఇవన్నీ అమ్ముకొని మన జీవన ఉపాధికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ రకంగా మనము సో ప్రతి సంవత్సరం చేస్తాము అని చెప్పేసి ఇంద్ర పూజ గురించి నందమహారాజ్ చెప్తూ ఉన్నారు. So therefore, here that's the reason we are giving is as a tribute to Indra, because he is giving us rains, and that's how directly or indirectly he is supplying the necessities of life. So therefore we are obliged
సో కాబట్టి ఈ రకంగా మనకు ఇంద్రుడు ఇన్ని రకాలుగా మనకు సహాయం చేస్తున్నాం కాబట్టి సో మనము ఆయనకి ఈ పూజా విధానాన్ని అందజేస్తున్నాం. So therefore, but Krishna is trying to convince them in another way. He is saying that no, Indra is not giving us. It's not because of Indra we are getting rains. So it's because of Govardhan. So we are actually, though we are Vaishyas, we are not dependent on grains. So we are all forest dwellers. We live in the forest. Vrindavana. Vana means forest. So we are all forest dwellers. So, and we are not dependent on grains, but we are dependent on cows. And our cows are all grazing on Govardhan. So, and Govardhan is giving the necessary grass, green grass, and that's how Govardhan is giving us all the necessities of life. సో అయితే ఇక్కడ నందమహారాజ్ చెప్పిన విధానానికి సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమంటున్నాడంటే, నాన్నగారు సో మనము ఇంద్రుడి మీద ఆధారపడట్లేదు, మనము గోవర్ధన్ మీద ఆధారపడుతున్నాము. సో మనం అందరం కూడా వృందావన వాసులం, అంటే మనం అందరం కూడా వన సంచారకులం, లేదా మన వనంలో నివసిస్తున్నాము. సో మనం వనంలో ఇక్కడ నివసిస్తున్నాం కాబట్టి సో మనకు కావాల్సిన అన్ని రకాల పరిస్థితులు ఎవరు సమకూరుస్తున్నారంటే గోవర్ధనుడు సమకరిస్తున్నాడు. సో గోవర్ధనుడి మీద అద్భుతమైన గడ్డి ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా సో మన ఆవులన్నీ చక్కగా మేసి మనకు అద్భుతమైన పాలన ఇస్తున్నాయి. వాటి ద్వారానే సో మనకు రకరకాలుగా ఐటమ్స్, పాలు, పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి ఇవన్నీ కూడా దొరుకుతున్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి చక్కగా గోవర్ధన్లో యమునా నది పారుతుంది. ఆ యమునా నది నీళ్ళే మన జీవనోపాధికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. సో నిజానికి చెప్పాలంటే ఇంద్రుడు కాదు మనకు అన్ని సమకూరుస్తుంది, మనకి గోవర్ధనుడు సమకూరుస్తున్నాడు. కాబట్టి మనం గోవర్ధను పూజ చేయాలని కృష్ణుడు అంటున్నాడు. So then Krishna gives a different kind of philosophy. It's called as the Karma Mimamsa philosophy. So Karma Mimamsa philosophy, according to the Karma Mimamsa philosophy, karma is the ultimate cause of everything. If you do good activities, you will get good karma. If you do bad activity, you will get bad karma. సో అయితే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ తత్వాన్ని మనకి కర్మ మీమాంస తత్వం ద్వారా చెప్తున్నారు. కర్మ మీమాంస తత్వము అంటే ఏంటంటే సో అన్నిటికీ మూలం ఏంటంటే కర్మ. సో మనం మంచి కర్మ చేస్తే మనకు మంచి ఫలితాలు దొరుకుతాయి, చెడు కర్మ చేస్తే చెడు ఫలితాలు దొరుకుతాయి. So therefore, if a person keeps only doing good activity, so then he'll keep getting good karma. There is no question of bad karma. సో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి అన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నారంటే అతనికి మంచి ఫలితాలు దొరుకుతాయి కానీ చెడు ఫలితాలు దొరకవు. So therefore, so based on your conditional nature, you'll be doing a particular kind of activity. But if you keep doing good activities, you'll get good karma. If you do bad activity, you'll get bad karma. సో మనం బద్ధ జీవులు అయినాం కాబట్టి మన బద్ధ జీవితం ప్రకారం మనం రకరకాల కర్మలు చేస్తూ ఉంటాము. మంచి కర్మలు చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి, చెడు కర్మలు చేస్తే చెడు ఫలితాలు వస్తాయి. See, even after reading all the Vedic scriptures, one can arrive at atheistic conclusions. So there were disciples of Vyasadeva who studied Vedic scriptures, but so six of they proposed different kinds of philosophies, and most of the philosophies were all atheistic philosophies. మనము వైదిక గ్రంథాలన్నీ కూడా చదివితే కూడా సో మనము నాస్తికవాదానికి వచ్చేస్తాము. సో ఎందుకంటే వేదవ్యాసుల వారి యొక్క 6 మంది శిష్యులు వాళ్ళు రకరకాల తత్వాల్ని తెలియచేశారు. ఈ తత్వాలన్నీ కూడా మనకు ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఏం చెప్తున్నాయంటే నాస్తికవాదాన్ని గురించి చెప్తున్నాయి, అంటే భగవంతుడు లేడు అనే విషయాన్ని గురించి చెప్తాం. So there were six kinds of philosophy proposed by 6 disciples of Vyasadeva, like Gautama, Kannada, Jaimini, so Kapila. So all these different kinds of philosophies, they all arrived at atheistic conclusions. One of the philosophy proposed by one of the disciples of Vyasadeva was this atheistic philosophy of Karma Mimamsa. సో ఈ వేదవ్యాసుల వారు ఆయన యొక్క శిష్యులు 6 మంది కలిసి సో 6 రకాల సిద్ధాంతాల గురించి చెప్పారు. సో వాళ్ళలో గౌతముడు, కన్నడ, జమిని, పతంజలి, సో ఈ రకంగా 6 మంది ఉన్నారు. వీళ్ళు చెప్పిన వాటిలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా నాస్తికవాదాన్ని గురించే చెప్తూ ఉన్నాయి. So therefore, even after studying Vedas, if you make an independent study of Vedas, you can arrive at atheistic conclusions. ఈ నాస్తికవాదాల్లో కర్మ మీమాంస పద్ధతి కూడా ఒక నాస్తికవాదము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా
మనం కూడా చక్కగా చదివినా కూడా మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే సో నాస్తికవాదం అంటే భగవంతుడు లేడనే విషయాన్ని వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారంటే తర్కో ప్రతిష్టో శృతయో భిన్నం నాసో ఋషిరేసన మతం న భిన్నం ధర్మస్య తత్వం నిహితా గుహాయాం మహాజన ఏనో గత పందసపంత. So if you want to understand the real conclusion of the Vedic studies, so Vedanta, so the ultimate source of all knowledge, so then one has to follow the footsteps of the Mahajanas. సో కాబట్టి మనం ఈ వైదిక గ్రంథాల యొక్క సారం మనకు అర్థం కావాలి అంటే సో మనకు అది ఎలా అర్థం అవుతుంది అంటే ఒక శుద్ధ భక్తుల ద్వారా మనం విన్నప్పుడు అర్థమవుతుంది. So not by logic, not by argument, not by conclusive study of the Vedas, one can arrive at the right conclusion, but following in the footsteps of the Mahajanas, Mahajana Inogata Panta Sapanta, you get the right conclusion of the Vedas. So who are the Mahajanas? So just by naming somebody a Mahajana, somebody becomes a Mahajana. Once naming somebody a Mahatma, somebody becomes a Mahatma. So they are all given in the Vedic literature. So there are 12 Mahajanas. So who are the 12 Mahajanas? Brahma, Shiva, Narada. Swayambhu, Narada, Shambhu, Kaumaro, Kapilo, Manu, Prahladu, Janako, Bhishma, Bali, Vyasa, Sirvayam. So there are 12 Mahajanas who are listed in the our Vedic scriptures. So by following in the footsteps of those Mahajanas, we can arrive at the right conclusion of Vedas. సో తర్కం ద్వారా న్యాయం ద్వారా ఇంకా వేరే ఏ పద్ధతుల ద్వారా మనము వేదాలని అర్థం చేసుకోవాలంటే కూడా మనము చివరికి మనము నాస్తికవాదానికి వస్తాము. అంతే తప్పితే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం ఎప్పుడూ తెలుసుకోలేము. అయితే ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్క విషయం వెనకల అనేది మనకి ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే మహాజనుల యొక్క మార్గంలో మనం ఎప్పుడైతే నడుస్తామో వాళ్ళు విధించిన మార్గంలో ఎప్పుడైతే నడుస్తామో సో అప్పుడు మనకి భగవంతుడు చక్కగా అర్థమవుతాడు. Swayambhu is Lord Brahma. So Narada Muni. So Lord Brahma is saying, Ishvara Paramaha Krishna Sachidananda Vigraha Anadi Radhir Govinda Sarvakarma. So they are all arriving at Krishna as the cause of all causes. Because many people arrive at many causes for the creation of this material world. But here, the Mahajana Brahma, what is he saying? Krishna is the Sarva Karana Karana. He is the cause of all causes. So people attribute many things to the cause of this material world. So they say that matter is the cause of this material world. They propose various theories. So they are all only theories. So there is no conclusive evidence. So like Big Bang theory, chemical evolution theory. So all these different kinds of theories. They are giving many sources to the cause of this material world. But Brahma is giving a very clear picture. Ishvara Paramaha Krishna. So then we have Narada Muni, so who comes in the Guru Parampara, so starting with Lord Brahma. So then we have Lord Shiva. So Lord Shiva is what? Lord Shiva is saying, Aradhanam Sarvesham Vishnu Aradhanam. Okay. So Lord Shiva is telling to Parvati. So Prahlad Maharaj. So Prahlad Maharaj is also saying the same thing. So what Prahlad Maharaj is saying to his father? So he is saying that Krishna is the ultimate source. He is saying, one shloka. Tatsadu manye asuravarya dehinam sada samudvigna diyate asadgrahat hitva tapatam grahamanda kupam vanam gato yad harimashiyata. He is saying that go and take the shelter of Lord Hari. So he is boldly declaring this truth to his father. His father is saying, Hari is not God, I am God. But 5-year-old boy, he is giving the conclusion of all the Vedic literature. He is saying that go and take shelter of Lord Hari. This Sada Samudvigna Diyate, this world is always filled with anxieties. So this anxiety-ridden world. So if you want to get rid of these anxieties of the anxiety-ridden world, take shelter of Hari. Go to Vrindavan and take shelter of Hari. So this is the conclusion. You see, there is similarity in the conclusion of all the Mahajanas. They are attributing the cause of all causes to the Supreme Personality of Godhead, Hari. సో ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులైన మహాజనులు వాళ్ళు చెప్పే కన్క్లూజన్స్ అలాగే అభక్తులు
మనం ఇప్పుడు గమనిస్తున్న రకరకాల సైంటిస్టులు సో ఈ ప్రపంచం ఈ యూనివర్స్ ఎలాగో వచ్చిందనే విషయాన్ని సో వాళ్ళు రకరకాల సిద్ధాంతాల ద్వారా చెప్తున్నారు. మనకి ప్రభు ఇలా చెప్పారు, బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అని, లేదా కెమికల్ ఎవల్యూషన్ థియరీ అని, లేదా గాడ్ పార్టికల్ అని వాళ్ళు రకరకాల పద్ధతుల ద్వారా చెప్తారు. అంటే దీని వెనకాల భగవంతుడు ఉన్నాడన్న విషయాన్ని ఎవరో చెప్పరు. కానీ మనకి ఇక్కడ మహాజనులు మీరు గమనిస్తే 12 మంది మహాజనుల గురించి ప్రభు చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ 12 మంది మహాజనులు వాళ్ళు చివరిగా ఏం చెప్తున్నారు, ఈ సమస్త విశ్వానికి వెనకల ఎవరున్నారంటే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడన్న విషయాన్ని చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ బ్రహ్మగారు ఏమంటున్నారు, గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. సో ఆది పురుషుడు ఎవరు అంటే సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు. అలాగే నారదముని కూడా సో బ్రహ్మగారి కుమారుడు, ఆయన ద్వారా భాగవతంలో ఎంతో మంది మహాభక్తులు అయ్యారు. ఆయన కూడా దేవాదేవుడు ఎవరంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు. అలాగే శివుడు, సో శివుడు కూడా ఏమని చెప్తున్నాడు, ఆరాధనానం సర్వేశం విష్ణు ఆరాధితే సర్వం. సో అంటే అన్ని ఆరాధనలకెల్లా గొప్ప ఆరాధన ఏదంటే సో శివ ఆరాధన అని చెప్పట్లేదు ఆయన, విష్ణు ఆరాధనే గొప్పది. అలాగే భజ గోవిందం అన్న ఈ విషయాన్ని కూడా శంకరాచార్య రూపంలో వచ్చి చెప్పాడు. అంత్యకాలంలో ఉన్నప్పుడు గోవిందుని భజించాలి, అంతేగాని ఇంకా వేరే ఏది కూడా మనకు ముక్తినివ్వదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రహ్లాదు గురించి చెప్తున్నారు. ప్రహ్లాదు కూడా సో వాళ్ళ నాన్నగారు హిరణ్యకశిపుడు ఎవరు భగవంతుడు కాదు నేనే భగవంతుని అన్నప్పుడు సో ప్రహ్లాద్ మహారాజు అంటున్నాడు, సో నువ్వు కాదు భగవంతుడి, నువ్వుగిన భగవంతుడు అయితే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఎందుకు ఇలా టెన్షన్ పడుతున్నావు, ఇలా టెన్షన్ పడకూడదు, ఇలా టెన్షన్ పడకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వేం చేయాలి, సో బృందావనం అడవులకు వెళ్ళేసి అక్కడ హరి యొక్క ఆశ్రయాన్ని తీసుకో అని చెప్పేసి ఆ రకంగా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా ఏం చెప్తున్నాడు, దేవదేవుడు ఎవరంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనే విషయం భగవంతుడనే చెప్తున్నాడు. సో కాబట్టి ఈ మహాజనులందరూ కూడా చివరికి మనకి అందరికీ ఏం చెప్తున్నారు, సో మనం అందరం కూడా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆశ్రయించాలని చెప్తూ ఉన్నారు. Okay, so but here Krishna is proposing the karma also. He is saying karma is great, the 3 modes of material nature is control of everything. So why Krishna is misleading the Vrajavasis? Here we feel that if this is the actual truth, then why Krishna is misleading the Vrajavasis? So I It appears like that, right? Krishna is misleading. సో అయితే ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నట్టు వ్యాసదేవుని యొక్క 6 మంది శిష్యులు ఒక శిష్యుడు కర్మమీమాంస పద్ధతి గురించి చెప్పాడు. అయితే ఈ కర్మమీమాంస పద్ధతి నాస్తికవాదాన్ని పురిగొల్పుతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అయితే అలాంటి నాస్తికవాదాన్ని మరి కృష్ణుడు ఇక్కడ ఎందుకు బృందావన వాసులకి మళ్ళీ ఆ కర్మమీమాంస గురించి చెప్పి బృందావన వాసుల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు. So therefore for this Sridhar Swami, one of the acharyas in our Guru Parampara, he gives the conclusion that Krishna is proposing all these points so he wants his pure devotees, the Vrajavasis, so to exclusively worship him. So instead of diverting their attention to the demigods. అయితే ఈ పద్ధతులన్నీ ఎందుకు కృష్ణుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు లేదా ఎందుకు ఇలా తప్పుదో పట్టిస్తున్నారు అంటే సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సో శ్రీధర స్వామి అని సో మన ఆచార్యులు ఒక గొప్ప ఆచార్యుడు, ఆయన వీటన్నిటికీ ఎందుకు కృష్ణుడు ఇలా చెప్పవలసి వచ్చింది అనే దానికి కారణం ఏం చెప్తున్నారు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బృందావన వాసులందరూ కూడా తన యొక్క శుద్ధ భక్తులు. సో వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడినే సేవించాలి. సో ఇంకా వేరే ఎవరి దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో అన్నిటికీ నేను మూలంగా ఉన్నప్పుడు అన్నిటికీ నేను ఇవ్వగలిగినప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సినంత సో వాళ్ళు నాపైనే ఆధారపడాలి అని చెప్పేసి కృష్ణుడు. So here the general system of varnashrama so is recommended for whom? For the general mass of people, for the social upkeep of the society. So that system is respected, but what is real dharma is actually given by Krishna. ఇక్కడ వర్ణాశ్రమ ధర్మము అనేది వర్ణాశ్రమం ఎందుకు విభజించారు, వర్ణాశ్రమాన్ని ఎందుకు కనిపెట్టారు అంటే సో ఇక్కడ ఉండే సామాజిక వర్గాలన్నీ కూడా చక్కగా ఉన్నతి చెందాలని చెప్పేసి, అంటే సామాన్య మానవులు చక్కగా ఒక పద్ధతిగా వైదిక మార్గం ప్రకారము ఉన్నతి చెందాలని చెప్పేసి ఈ వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని తీసుకొచ్చారు. అయితే నిజమైన ధర్మం ఏంటంటే దేవదేవుడిని వర్షిప్ చేయడం, ఆయన పూజించడం. అది ఆ విషయాన్ని చక్కగా తెలియజేయడానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు Krishna says this in Bhagavad Gita, Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshishyami ma. Krishna is saying, he is giving this conclusion. So give up all forms of religion and surrender to me. What are the different forms of religion? This is what Krishna is talking about. The Chaturvarna marriage system and the systems given under
this Chaturvarnamaya system. You give up all these forms of religion and just surrender it. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నా అంటే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చాలా క్లారిటీగా చెప్పాడు, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజించి అన్ని ధర్మాలను వదిలేసి నాకు మాత్రమే శరణాగతి పొందండి, మీకు మోక్షం దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. సో అందుకని ఆ ధర్మాలు ఈ ధర్మాలు రకరకాల వర్ణాలు అవన్నీ కూడా ఆచరించాల్సిన అవసరం లేదు, కేవలం నాకు శరణాగతి పొందడం వల్ల మీ అంతిమ గమ్యాన్ని మీరు చేరుకోగలుగుతారనే విషయాన్ని కృష్ణుడు తెలియజేయాలనుకుంటున్నారు. So Krishna says dharmam tu sakshat bhagavad pranita. So Krishna is saying that so the real source of dharma actually comes from the Supreme Personality of Godhead. సో అందుకనే కృష్ణుడు ఈ రకంగా చెప్తున్న ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం అని. అంటే ఈ ధర్మం అంతా నిజమైన ధర్మం ఏంటంటే సో అది భగవంతుడు సృష్టించింది, అది అన్యదా ఏదైతే ఉందో అది అన్ని కూడా అధర్మంగా పరిగణించబడతాయి. So therefore Srimad Bhagavatam will direct you to the right conclusion. Dharma purojita kateva kaitavatro paramo nirmatsaranam satam. Vedyam vadyam astravastu vishivadam tapatriyomulanam. Srimad Bhagavate Mahamuni krite kim vaparerishvaraha. So shloka open chesi. I will read out the meaning for it. From the first canto, second verse. First canto, first chapter, verse number 2. Completed is it? Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavata Purana propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasadeva in his maturity, is sufficient in itself for God realization. What is the need for any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears this message of Bhagavatam, by the culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. So, Krishna, this is what Krishna is recommending here. Why my devotees, why the Brajavasis should take shelter of any other dharma when I am there to fulfill all their needs? Completely rejecting all religious acts which are materially motivated. So, this Bhagavatam propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are pure in heart. So, this Bhagavata Dharma can be understood by whom? Who can understand this Bhagavata Dharma? Devotees who are pure at heart. Pure at heart means, what is it? So, other devotees are also performing bhakti. Like even the demigods are also devotees of the Lord. So, they are also performing bhakti. So, the Rajavasis are also performing bhakti. So, what is the difference between these two classes of devotees? So, one we have the demigods who are also devotees of the Lord. So, they are also performing various functions on behalf of the Supreme Lord. And on the other hand, we have the Brajavasis, so who are the pure devotees of Krishna. So, what is the difference between these two classes of devotees? The beliefs. They are non-envious for Krishna. They believe strongly. So, they are also non-envious. Devotee means non-envious. They believe The very meaning of devotee means is non-envious. strongly. So they are not materially motivated. So the demigods, they have material desires. They are devotees of the Lord, no doubt about that. But their devotion is mixed with material desires. So therefore, the Brajavasis, they are not materially motivated. They don't have any other desire except to please Krishna. So therefore, when Krishna said, you reject the Indra Puja, they immediately rejected the Indra Puja and they took all the offerings which was meant for worshipping Indra to Govardhan hill. So just, what was the intention? Why they did that? Please Krishna. To please Krishna, because they love Krishna. Their love for Krishna is ahaituki apratihata, without any interruption, without any motivation. సో అన్ని రకాల ధర్మాలు వదిలేసి కేవలం నన్నే శరణాగతి పొందమని చెప్పేసి కృష్ణుడు చెప్పాడు భగవద్గీతలో. సో అదే రకంగా ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతానికి కృష్ణుడికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు. సో ఆ భాగవతంలో ఒకటో స్కందంలో ఒకటో అధ్యాయంలో రెండో శ్లోకంలో చాలా చక్కగా వర్ణించారు. అన్ని రకాల ధర్మాలను వదిలేసి కేవలం సో భగవంతునికి ఎవరైతే శరణాగతి పొందారో సో అలాంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ హృదయం అంతా కూడా చాలా పవిత్రంగా ఉన్న వాళ్ళుగా చెప్పబడతారు.
సో ఇక్కడ పవిత్రత అంటే ఏంటంటే సో భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడం అంటే సో మనకి 2 రకాల భక్తులు ఉన్నారు. సో ఒకటి దేవతలు, ఇంకొకటి వ్రజవాసులు అని చెప్తున్నారు. సో దేవతలు కూడా భక్తి చేస్తున్నారు, అలాగే వ్రజవాసులు కూడా భక్తి చేస్తున్నారు. మరి ఈ రెండు భక్తుల మధ్యలో వ్యత్యాసం ఏంటి అని అంటే సో దేవతలు కూడా దేవదేవుడిని భక్తి చేస్తారు. అయితే వాళ్ళకు దేవుడి మీద భక్తియే కాకుండా భౌతిక విషయాల పట్ల ఇంకా రుచి కలిగి ఉంటారు. సో అయితే సో వ్రజవాసులు ఎలా అంటే వ్రజవాసులు సో కేవలము భగవంతుని యొక్క సేవలోనే వాళ్ళు సంతృప్తి చెందుతారు. సో మనం ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ గోవర్ధన లీల ఉదంతంలో సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇంద్ర పూజని త్యజించి గోవర్ధన పూజ చేయమన్నప్పుడు సో బృందావన వాసులు ఎవరు కూడా శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన మాటకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు చెప్పట్లేదు. పోగా వాళ్ళందరూ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏదైతే చెప్తాడో అదే ధర్మం అని చెప్తూ సో వాళ్ళందరూ కూడా శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి చేయడానికి సో ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు ఇంద్ర పూజను వదిలేసి ఎన్నో తరాలుగా చేస్తున్న ఇంద్ర పూజను వదిలేసి సో ఇమ్మీడియట్ గా గోవర్ధన పూజ చేయడానికి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారనమాట. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే సో ఈ వ్రజవాసులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు. వాళ్ళు కేవలం శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శరణాగతి పొందుతారు, ఇంకా వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళరనేది మనకి తెలియజేస్తుంది. సో క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ లో అడుగుతాం. ఇది కథ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కి కొంత టైం ఇస్తాము, అప్పుడు అడగండి. ఓకే, సో గెటింగ్ ది పాయింట్. So their intention was nothing else but to please Krishna. So we have a pastime in connection with this also. So like once Krishna had a headache. So and Narada Muni, Krishna tells Narada Muni that if my headache has to be relieved, I have to get the dust of the lotus feet of my pure devotees. So therefore this duty was assigned to Narada Muni. Narada Muni goes looking out for devotees, the dust of the lotus feet of devotees. సో ఒకసారి ఇది దీనికి సంబంధించి అంటే బృందావనవాసులు భగవంతుడికి ఎంత గొప్ప భక్తులో చెప్పడానికి ఒక చక్కని ఉదంతం ఉందన్నమాట. సో ఆ ఉదంతం ఆ కథ ఏంటంటే ఒకసారి నారదముని సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వస్తారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చాలా తలనొప్పి వస్తుంది నాకు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఈ తలనొప్పి పోవాలంటే నా భక్తుల యొక్క పాదధూళి నా శిరస్సు పైన నేను అద్దుకుంటే సో అప్పుడు నా తలనొప్పి పోతుంది అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడని చెప్పేసి నారదుడు ఏం చేస్తాడు, సో అలాంటి శుద్ధ భక్తుల కోసం వెతకడానికి సో బ్రజమండలం అంతా కూడా తిరుగుతాడు అనమాట, అన్ని చోట్ల తిరుగుతాడు. So he goes to different places asking for devotees. He goes to Lord Shiva, Lord Brahma, so many other devotees asking for the dust of the lotus feet. So but nobody is willing to give this dust because they think that if I give my dust to Krishna, I will go to hell. సో కాబట్టి నారదుడు ఏం చేస్తాడంటే ప్రపంచం అంతా తిరుగుతాడు. సో ఎవరు అలాంటి భక్తులు వాళ్ళ పాదధూళి కృష్ణుడికి ఇస్తే తగ్గిపోతుంది అంటున్నాడు కదా. సో గొప్ప గొప్ప భక్తులు బ్రహ్మ ఉన్నారు. సో బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తారు, ఆయన ఒప్పుకోడు. శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు, ఆయన ఒప్పుకోడు. సో ఇంకా ఎంతో మంది దగ్గరికి వెళ్తారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా సో వాళ్ళ పాదధూళి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తారు. ఎందుకంటే అలాగా భగవంతుని యొక్క పాదధూళి మనం రుద్దుకోవచ్చు, కానీ మన పాదధూళి అది భగవంతుడు రుద్దుకున్నాడు అంటే మనం నరకానికి వెళ్ళిపోతామని చెప్పేసి వాళ్ళు భయపడుతూ ఎవరు కూడా ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తారు. So then finally Narada Muni goes to the Vrajavasis and asks for the dust of the lotus feet of lotus feet. సో అయితే చివరికి నారదుడు ఏం చేస్తారంటే ప్రపంచం అంతా తిరిగి ఇంకా బృందావనానికి వచ్చేసి వాళ్ళను అడుగుతాడు అనమాట. సో భగవంతుడికి ఇలా తలనొప్పి వస్తుంది, మీ పాదధూళి ఇస్తే భగవంతుడికి తలనొప్పి తగ్గుతుంది, దయచేసి మీ పాదధూళి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అడుగుతారు. So then the Vrajavasis, the gopis, they lay down a big dupatta and everybody comes on that dupatta and they start jumping on that dupatta. సో అయితే అలా చెప్పగానే శ్రీకృష్ణుడు తలనొప్పి వస్తుందా అని చెప్పేసి వినగానే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఒక పెద్ద దుప్పట పరిచేసి సో దానిపైన వాళ్ళ అరికాలతో ఎగురుతారనమాట. అరికాలతో మట్టి అయి ఉంటుంది, దాంతో ఎగురుతారనమాట. సో దెన్ దే మేక్ ఏ లంప్ ఆఫ్ డస్ట్, దే విల్ బైండ్ ఇట్ ఇన్ ఎ దుపట్టా అండ్ గివ్ ఇట్ టు నారద ముని, ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు కృష్ణ. సో ఇప్పుడు అలాగ వచ్చిన పాదధూళిని అంతా కూడా ఒక చదిలాగా కట్టుకుంటాం కదా, అలా గట్టిగా కట్టి సో నారదమునికి ఇచ్చేసి ఇది ఇమీడియట్ గా శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఇవ్వు, ఆయన తలనొప్పి తగ్గాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అలా చేస్తారు. So then Narada Muni asks, see, are you not afraid that you are giving your dust of the lotus feet to Krishna? సో అప్పుడు నారదముని అడుగుతారు, మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మీకు అర్థమవుతుందా, మీ యొక్క పాదధూళి కృష్ణుడికి ఇస్తున్నారు, మీరు అలా ఇవ్వడానికి మీరు భయపడట్లేదా అని అడుగుతారు. So then
the gopis, you will be amazed at the answer given by the gopis. The gopis say that to relieve Krishna's headache even for a moment, we are willing to suffer in the hell for an unlimited period of time. సో అలాగా నారదముని అడిగేసరికి సో ఈ బృందావనవాసులు ఇచ్చిన సమాధానానికి సో నారదముని ఆశ్చర్యపడిపోతారంట. ఏమని చెప్తారంటే బృందావనవాసులు, సో ఒక్క గడియలే ఒక్క నిమిషము శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క తలనొప్పి తగ్గినా కూడా సో మా యొక్క పాదధూళి ద్వారా అలా జరిగిందంటే మేము కొన్ని వేల జన్మలు నరకంలో ఉండడానికైనా మాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు, ఆయన ఆనందంగా ఉండడమే మాకు కావాలంటారు. So this is the selfless love of the gopis. సో ఇది వాళ్ళ ఎలాంటి స్వార్థం లేని ప్రేమ. సో ఈ బృందావనవాసులు అంటున్నారు. So I'll give you another example to understand this. So there was one asura, his name was Vritrasura. సో ఇంకొక ఉదాహరణ గురించి కూడా చెప్తున్నాడు బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి. వృత్రాసుడు అంటే ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడు. So Vritrasura, ప్లీజ్ కంఫర్ట్. so what happened? Vritrasura, so he was a great devotee of Lord Aniruddha. So but circumstantially he was cursed by Parvati Devi to become a demon. అయితే వృత్రాసురుడు, It's a big story, I'm making it short. సో వృత్రాసుడు అనే ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడు. యాక్చువల్గా ఆయన సో భగవంతుని యొక్క ఇంకొక అవతారమైన అనిరుద్ధుని యొక్క భక్తుడు. అయితే ఈ వృత్రాసురుడు పార్వతీదేవి యొక్క శాపం వల్ల సో ఈయన రాక్షసుడుగా పుడతాడు అన్నమాట. So after that, so there is an enmity. There's always an enmity between the demigods and the demons. So therefore, Vritrasura he attacks the demigods. అయితే ఈయన స్వతహా వృత్రాసురుడు రాక్షసుడు కాబట్టి సో జనరల్ గా దేవతలకి అలాగే దానవులకు మధ్య ఎప్పుడు కూడా వైరత్వం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వృత్రాసురుడు ఏం చేస్తాడంటే దేవతల పైన యుద్ధానికి వెళ్తాడు. So as a result of which Indra is defeated. So and finally Indra along with all the other demigods, Hare Krishna, requesting devotees to kindly keep your mobiles on mute. So Vritrasura, so the demigods they go and approach Lord Vishnu. So and Lord Vishnu suggests them that you should get Vajrayuda. So if you don't get Vajrayuda, you cannot kill Vritrasura. అయితే ఈ వృత్రాసుడు ఏం చేస్తారంటే సో ఇంద్రుడి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళేసి ఇంద్రుడిని ఓడిచేస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఓడిచేస్తారో ఇంద్రుడితో పాటు సమస్త దేవతలందరూ కూడా సో వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆశ్రయం లేకుండా అయిపోతారు. కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే విష్ణుదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళేసి సో ఇలా జరిగిందనే విషయం చెప్తాడు. సో అప్పుడు విష్ణుమూర్తి ఏం చెప్తాడంటే ఆ వృత్రాసుడిని సంహరించాలంటే సో మీరు ఒక ఆయుధాన్ని సమకూర్చుకోవాలి. దాని పేరు ఏంటంటే వజ్రాయుధం. ఈ వజ్రాయుధంతోనే మీరు వృత్రాసుడిని సంహరించగలుగుతారు అని చెప్పేసి అంటారు. So therefore, so they are supposed to approach one Muni. Dadichi. There was one Muni called Dadichi Muni. So it so happened that once the demigods they had given all their weapons to Dadichi Muni, and Dadichi Muni, so he subtly holds all the weapons so within his body, and because of that his body had become as hard as a diamond. సో అయితే ఆ వజ్రాయుధాన్ని ఎలా సంపాదించాలనేది తెలుసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే దదీచిముని దగ్గరికి వెళ్తారు. అయితే దదీచిమునికి ఇంతకు పూర్వమే దేవతలందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆయుధాలని సో దదీచిమునికి ఇచ్చేస్తారనమాట దాచిపెట్టడానికి. ఆ దదీచిముని ఏం చేస్తారంటే తన శరీరంలో ఈ ఆయుధాలన్నీ కూడా సో సటిల్ గా తన శరీరంలో దాచుకుంటాడు. సో అలా దాచుకోవడం వల్ల అతని యొక్క శరీరం లేదా అతని యొక్క కాయం అంతా కూడా వజ్ర సమం, అంటే వజ్రం ఎంత గట్టిగా ఉంటుందో అంత గట్టిగా తయారవుతుంది అతని బాడీ. So therefore, so if they had to prepare Vajrayuda, it had to be prepared from the bones of Dadichi Muni. So which means Dadichi Muni has to give up his life, is to sacrifice his life for the sake of demigods. సో అయితే ఇలాగా వజ్రాయుధం ఆయన యొక్క శరీరం ఇప్పుడు వజ్ర సమంగా ఉంది. ఆయన యొక్క శరీరం నుంచి ఇప్పుడు ఒక ఆయుధం రావాలి అంటే, వజ్రం లాంటి ఆయుధం రావాలి అంటే సో అతని యొక్క ఎముకల ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది. అతని ఎముకల నుంచి ఒక ఆయుధం తయారు చేయాలి అంటే అతను ఏమవ్వాలి? చనిపోవాలి. సో అంటే దేవతల స్వలాభం కోసము
ఆ దదీచి చనిపోయినా పర్వాలేదు. సో కాబట్టి దదీచి ఏం చేస్తాడు, దేవతల కోసం తన శరీరాన్ని తన త్యాగం చేస్తాడు. So Dadichi Muni, so he is requested by the demigods, and Dadichi Muni is also making fun of Indra. So see, Dadichi Muni is a very great devotee. So, and he is also willing to sacrifice his life for the sake of the higher cause. So the demigods are trying to convince Dadichi Muni, see, you are going to give up your life, but you are going to give up your life for a higher cause. So, but see, and Dadichi Muni also tells Indra, see, for everybody, their body is very dear to them. So, for just like your body is very dear to you, so for me also, my body is very dear to me. సో అయితే ఇక్కడ మన దేవతలందరూ కూడా వచ్చి దదీచి ముని దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు అడుగుతారనమాట. సో నీ యొక్క దేహం నుంచి మాకు ఒక ఆయుధం కావాలి, సో ఆ ఆయుధం ద్వారా మేము వృత్రాసుని యొక్క పీడను వదిలించుకోగలుగుతాము. సో కాబట్టి మీరు మీ ప్రాణత్యాగం చేస్తే సో మీ యొక్క అస్థికల ద్వారా లేదా మీ యొక్క ఎముకల ద్వారా మేము ఈ వజ్రాయుధాన్ని తయారు చేసుకుంటాము, ఆ రకంగా మేము ఆ రాక్షసుని సంహరిస్తాము అని చెప్పేసి దేవతలు అంటారు. సో అయితే ఇక్కడ దదీచి అంటారు, ఇంద్రుడితో అంటాడు అనమాట. సో దదీచి తన యొక్క శరీరం పైన తనకు మమకారం లేదు, ఆయన ఒక శుద్ధ భక్తుడు. బట్ సో దేవతల యొక్క ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉందో అనేది ఆయన చూస్తున్నాడు. సో మీరు అంటున్నారు, సో నా యొక్క శరీరం ద్వారా వదిలేస్తే ఆ వచ్చే ఎముకల ద్వారా మీరు ఆయుధం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు, కానీ నిజానికి చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్కరి శరీరం వాళ్ళకు చాలా ప్రీతిగా ఉంటుంది. మీరు మీ శరీరాన్ని త్యజించడానికి మీరు ఎలాగైతే ఇష్టపడరో, జనరల్ గా నేను కూడా నా శరీరాన్ని త్యజించడానికి నేను ఇష్టపడను అన్నట్టుగా చెప్తాను. So the demigods also present various arguments to Dadichi Muni that, see, this is for a higher cause, we have to protect dharma. So the devatas have to come to power so that the universal affairs will go on nicely. So and finally Dadichi Muni also agrees, and he is also willing to sacrifice his life. So and he gives up his body, and out of Dadichi Muni's body, so the Vajrayuda is prepared. సో అయితే ఇలాగా దదీచి ముని గారు చెప్పడం వల్ల సో దేవతలందరూ కూడా చెప్తారు, సో నీ శరీర త్యాగం అనేది సామాన్యమైన విషయం కోసం కాదు, సో ఎంతో ఉన్నతమైన విషయం కోసం. ఎందుకంటే ఇక్కడ దేవతలందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క విధులు కోల్పోయారు. అలా విధులు కోల్పోవడం వల్ల సో ప్రపంచంలో గతులన్నీ కూడా తప్పిపోతాయి. సో నీవు ఇలాగ దేహత్యాగం చేయడం వల్ల సో నీ నుంచి వచ్చే ఒక ఆయుధం ఆ రాక్షసుని సంహరిస్తుంది. అప్పుడు అందరూ కూడా దేవతలు మళ్ళీ వాళ్ళ పదవుల్లోకి వచ్చేస్తారు. అప్పుడు గతులన్నీ కూడా సద్గతులు అవుతాయి. సో కాబట్టి ఇలాంటి అద్భుతమైన విషయం కోసం మీరు ప్రాణత్యాగం చేయాల్సిందే అని చెప్పేసి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు దదీచి ముని తన యొక్క ప్రాణాన్ని త్యాగం చేస్తాడు. సో అప్పుడు ఆయన యొక్క ఎముకల ద్వారా ఈ వజ్రాయుధాన్ని వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. So then after that there is a huge fight between Indra and Vritrasura. So Vritrasura is now using the Vajrayuda. So he has come on Airavata to fight with Indra. to fight with Vritrasura. So now he throws a club on Indra. You know who throws a club? Indra throws a club on Vritrasura, and Vritrasura holds it and hurls it back on Airavata. So the Airavata, so he falls down. So he loses his consciousness and falls down. సో అయితే ఇప్పుడు వజ్రాయుధం తయారైంది. సో ఇంద్రుడు దేవతలందరినీ కలుపుకొని సో వృత్రాసుని పైన యుద్ధానికి వెళ్తాడు. సో అలా యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు సో ఫస్ట్ ఇంద్రుడు ఏం చేస్తాడంటే తన దగ్గర ఉన్న గదా ఆయుధాన్ని వృత్రాసుని మీదకి ఇసిరివేస్తాడు అనమాట. అయితే ఒక కట్టెపులను చించి అట్లా వేసినట్టు సో వృత్రాసుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ గదని ఇరిచేసి ఐరావతం మీద పడేస్తాడు. ఆ గద తన మీద పడేసరికి ఐరావతం స్పృహ తప్పి పడిపోతుంది అనమాట. So then Indra has Vajrayuda. So now Vritrasura is encouraging him. Say, Indra, you take up Vajrayuda and come and fight with me. సో అయితే ఇప్పుడు వృత్రాసురుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఈ చిన్నవన్నీ పనికిరావు, నువ్వు వజ్రాయుధం తీసుకొని నా మీద యుద్ధానికి రా, సో నన్ను సంహరించి చూద్దాం అంటాడు. So then he is saying, but Indra has become afraid, so to come and face Vritrasura. సో ఎప్పుడైతే వృత్రాసురుడు అలా అడిగేసరికి ఇంద్రుడికి మళ్ళీ భయం పడుతుంది అనమాట. ఈయనేంటి ఇంతగా తనే ముందుకు వస్తున్నాడు నన్ను చంపమని చెప్పేసి, ఈయన ఏం చేయబోతున్నాడు అని చెప్పేసి అర్థం కాలేదు అనమాట. So then Vritrasura is a pure devotee of the Lord, but only because of that curse he has taken the body of a demon.
So now Vritrasura is encouraging. See, don't you have faith in the words of the Supreme Personality of Godhead? Lord Vishnu has told you that you bring Vajrayuda, with the help of Vajrayuda you can kill me. సో ఇక్కడ వృత్రాసురుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు అనమాట సో భగవంతుడికి. సో ఆయన సో ఇంద్రుడిని అడుగుతూ ఉన్నాడు, నువ్వు వజ్రాయుధం తీసుకొని ఆయన సామరించు, ఎందుకు నువ్వు భయపడుతున్నావు, నీకు దేవదేవుడైన ఆ విష్ణు భగవాన్ యొక్క మాట మీద నమ్మకం లేదా? సో ఆయన చెప్పాడు, ఈ వజ్రాయుధం తీసుకొని నన్ను సామరించమని. సో ఎందుకు జంకుతున్నావు, ముందుకు రా అంటాడు. So you kill me. So this Vajrayuda, I am destined to be killed by you. So you can kill me. So see, Vishnu, he sarcastically rebukes Indra. See, you have darshan of the Supreme Lord every day, all the demigods, and Lord Vishnu is willing to give you whatever you want. So why are you asking for something temporary? Instead of that, you could have asked him something permanent. You could have asked for pure love of God. You could have become a pure devotee. So why are you asking for something temporary? And why are you using Lord Vishnu for your own selfish purposes? సో ఇక్కడ వృత్రాసురుడు మరియు ఇంద్రుడి మధ్యలో సంవాదం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో వృత్రాసురుడు ఒక గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి సో ఇంద్రుడితో ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు, మీకు రోజు ఆ విష్ణుమూర్తి దర్శనం దొరుకుతుంది, ప్రతిరోజు మీతోనే ఉంటాడు ఆయన. సో అలాంటి గొప్ప భగవంతుడు మీ ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు మీ యొక్క స్వలాభం కోసం లేదా మీ అశాశ్వతమైన పదవుల కోసము ఆ భగవంతుడిని ఉపయోగించుకుంటున్నారు? అంత గొప్ప భగవంతుడు మీ ఎదుట ఉన్నప్పుడు మీరు మోక్షాన్ని ఎందుకు అడగట్లేదు, ఆయన యొక్క శుద్ధ భక్తిని ఎందుకు అడగట్లేదు, ఆయన యొక్క ప్రేమను ఎందుకు అడగట్లేదు, ఈ అశాశ్వతమైన ఈ పదవులు ఈ వ్యామోహాల గురించి మీరు ఎందుకు పరితపిస్తున్నారు అని చెప్పేసి వృత్రాసురుడు ఇంద్రుడిని ఆట పట్టిస్తున్నాడు. So then he is telling, use your Vajrayuda and I am being destined to be killed by you. సో కాబట్టి మీకు విష్ణుమూర్తి చెప్పినట్టు ఆ వజ్రాయుధం తీసుకొని సంహరించు, అలాగే సంహరించేసేటి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. So here we see the difference between a pure devotee and a mediocre devotee. So demigods are also devotees of the Lord, but they are filled with materialism. They want to hold on to their positions. So they want to protect their positions, safeguard their interests. So in the material world also, so when it comes to sacrificing for the purpose for the cause of the Lord, how many of us are actually willing to sacrifice for the cause of the Lord? సో ఇక్కడ మనకి చాలా క్లియర్ గా ఈ ఉదంతం ద్వారా కూడా శుద్ధ భక్తులు ఎలా ఉంటారు, మిశ్రమ భక్తులు ఎలా ఉంటారు అనే విషయాన్ని ప్రభు చక్కగా చెప్తున్నారు. సో వృత్రాసురుడు తన శరీరాన్ని త్యాగం చేయడానికి లేదా దద్దించి తన శరీరాన్ని త్యాగం చేయడానికి లెక్క చేయట్లేదు, ఎందుకంటే అది భగవంతుని ప్రీత్యర్థం అయితే వాళ్ళ శరీరాన్ని త్యాగం చేయడానికి కూడా వెనకాడట్లేదు. కానీ అదే ఆపోజిట్ గా మనం దేవతలు గమనిస్తే, సో దేవతలు తమ యొక్క పదవుల కోసము లేదా తమ యొక్క జీవితం కొనసాగడం కోసము సో వాళ్ళు ఒకరి ప్రాణాలు తీయడానికైనా వెనకాడట్లేదు, వాళ్ళ ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడానికి రెడీగా లేరు, కానీ వేరే వాళ్ళు ప్రాణం పోయినా వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు అనమాట. సో అంటే ఇక్కడ రెండు రకాల భక్తులు ఉన్నారు, శుద్ధ భక్తులు అలాగే మిశ్రమ భక్తులు. సో మిశ్రమ భక్తులకు వాళ్ళకి స్వలాభం కోసమే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు, కానీ భగవంతుని ప్రీత్యర్థం ఎక్కువగా ఆలోచించారు. కానీ శుద్ధ భక్తులు భగవంతుని ప్రీత్యర్థం కోసం తమ ప్రాణాలని వదులుకోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు. అలాగా మనకి భౌతిక లోకంలో కూడా సో ఎంతో మంది భక్తులు ఉన్నారు, కానీ ఎంతమంది భక్తులు భగవంతుడి కోసం తమ ప్రాణాన్ని త్యజించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అని అడుగుతున్నారు. So here we can see Vritrasura, after hearing the statements of Vritrasura, Indra becomes very afraid, because he is in the body of an asura, but he is speaking like a pure devotee. ఇక్కడ ఇంద్రుడు వృత్రాసురుడి యొక్క మాటలు విని ఆశ్చర్యపడిపోతున్నాడు అనమాట. ఈయన చూస్తే ఒక పెద్ద రాక్షసుడు లాగా ఉన్నాడు, కానీ ఈయన మాటలు చూస్తే ఒక శుద్ధ భక్తుడు లాగా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పేసి. So now if I kill this Vritrasura, I am going to get Brahmahatya dosha. So I'll be killing a pure devotee of the Lord, which is a very great offense. సో ఇంద్రుడికి అర్థమైపోయింది అనమాట, ఈయన రాక్షసు రూపంలో ఉన్న మహాభక్తుడు అని. ఈయన సంహరిస్తే నాకు ఒక గొప్ప బ్రాహ్మణుని ఒక గొప్ప భక్తుడిని సంహరించిన పాతకం వస్తుంది, బ్రహ్మహత్య పాతకం వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇంద్రుడు అనుకుంటున్నాడు. So therefore, see, but again he is motivated to kill Vritrasura. So on using the Vajrayuda, he tries to cut the neck of Vritrasura, and it almost takes 1 year.
It's a big story. I'm making it short. Almost takes 1 year. So after that he gets Brahmahatya dosha. It's a big story that we can discuss some other day. But here the main highlighting factor what I want to bring is the difference between a pure devotee of the Lord and a Mishra Bhakta. So in the Mishra Bhakta stage, in a stage where we are all devotees of the Lord, but still we have our own selfish motivated interests. Right? తర్వాత ఇంద్రుడు అలా భయపడుతుంటే వృతాసురుడు ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తాడు, నువ్వు అలాంటి విషయాల గురించి ఏం భయపడాల్సిన పడలేదు, సో నన్ను చంపేసే నీకే ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పేసి ఇంద్రుడిని ఎంకరేజ్ చేస్తారంట. అలా ఇంద్రుడు ఎంకరేజ్ చేసేసరికి సో తన వజ్రాయుధం తీసుకొని సో తన యొక్క శిరస్సుని ఖండించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అయితే అలా శిరస్సుని ఖండించడానికి ఆయనకి సంవత్సరం పాటు పడుతుంది అనమాట. సో ఇదంతా చాలా పెద్ద కథ. సో భాగవతంలో దీని గురించిన ప్రస్తావన చాలా చక్కగా వివరించారు. సో అయితే సో దీన్ని చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం పడుతుంది. కానీ ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రభు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే సో శుద్ధ భక్తులకి మరియు మిశ్రమ భక్తులకి మధ్య వ్యత్యాసం ఏముందనే విషయాన్ని చెప్పాలనుకున్నాడు. సో మిశ్రమ భక్తులకి సో భగవంతుని యొక్క ప్రీతి కావాలి, బట్ దానికంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళ యొక్క స్వలాభము, వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రతృప్తి కూడా ముఖ్యం అనమాట. సో కానీ శుద్ధ భక్తులకి ఏంటి, సో భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యార్థం వాళ్ళ ప్రాణ త్యాగానికైనా రెడీగా ఉంటారు, కానీ వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రతృప్తికి ఎప్పుడు కూడా సో వాళ్ళు ఇష్టపడరు. Okay, so Krishna did not wanted his pure devotees to come to the mediocre stage. He wanted his pure devotees to be always with him. So therefore, this diversion from Indra Puja to worship of Govardhan is to bring them to the exclusive stage of pure devotion service. So kabatti retain that exclusive stage of pure devotion service, pure attachment and love towards him. సో కాబట్టి ఇక్కడ బృందావన వాసులందరూ కూడా అలాగే ఇంద్రుడిని పూజించడం నుంచి తప్పించి గోవర్ధన్ని ఎందుకు పూజించాలని కోరుకుంటాడంటే భగవంతుడు సో తన యొక్క భక్తులు తనపైనే ఆధారపడాలి, తన యొక్క సంరక్షణలోనే ఉండాలి, ఇంకా వేరే అవసరం లేదు, వాళ్ళకి వేరే అవసరం రానియకూడదు, వాళ్ళందరూ కూడా నా యొక్క ఆశ్రయంలోనే వాళ్ళందరూ కూడా వర్ధిల్లాలి అని చెప్పేసి సో తన యొక్క ఉన్నతమైన ప్రేమని, తన యొక్క రక్షణని వాళ్ళకి కల్పిస్తూ సో ఇందుకు కృష్ణుడు ఇలాంటి విషయాలు వాళ్ళకి చెప్తారు. So then, the Brajavasis on the order of Krishna, so they all dress really well. So in the bullock carts, they carry all the ingredients which are meant for the sacrifice of Indra. So they carry it to Govardhan. So and they celebrate a huge festival. So in the glorification of Govardhan, so and to enhance the faith of his own devotees, Krishna assumes the form of a huge Govardhan here. And he says, I am Govardhan. So that's the shloka today. సో ఆ రకంగా సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పిన పద్ధతి కృష్ణస్తో అన్యత మాం రూపం గోప విశ్వంబనాం గతః. సో ఆ రకంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సో మీరందరూ కూడా ఇంద్ర పూజ మానేసి మనకు ఇవన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ ఎవరిస్తున్నారు, గోవర్ధనుడు ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా గోవర్ధన్ పూజించాలి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చక్కని నూతన వస్త్రాలు ధరించి రకరకాల తినుబండరాలు సో పిండి వంటలన్నీ చేసుకొని సో ఆడంబరాలతో సో వాద్యాలతో మీరందరూ కూడా సంగీతం చేస్తూ కీర్తన చేస్తూ సో గోవర్ధన్ని పరిక్రమ చేయాలి, గోవర్ధన్ పూజించాలి అని చెప్పగానే సో బృందావన వాసులందరూ కూడా చాలా చక్కగా రెడీ అయిపోయేసి సో కొత్త బట్టలంతా వేసుకొని సో చక్కగా మాతాజీని పూలు ధరించి సో రకరకాలుగా గోపికలు అలాగే గోప బాలకులు వీళ్ళందరూ కూడా సో గోవర్ధన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళు తయారు చేసిన పిండి వంటలన్నీ కూడా భగవంతుడికి ఆఫర్ చేస్తారు అనమాట. అలా చేయగానే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళకి శ్రీకృష్ణుడి మీద ఇంకా విశ్వాసం పెరగడానికి ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే సో తనే ఆ గోవర్ధనుడిగా సో గోవర్ధను యొక్క పర్వత రూపంలోనే సో తను రూపం తీసుకుంటాడు. సో ఆ రకంగా ఆయన రూపం తీసుకోవడమే ఈరోజు యొక్క శ్లోకం. సో ఈ శ్లోకంలో ఏమో చెప్తుందంటే శ్రీకృష్ణుడికి సో గోవర్ధనుడికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు. శ్రీకృష్ణుడు ఒక పర్వత రూపం తీసుకుంటే అదే గోవర్ధనుడు అనే విషయాన్ని సో బృందావన వాసులందరికీ తెలియజేస్తాడు. ఆ రకంగా బృందావన వాసులకి సో గోవర్ధన్ మీద అమితమైన ప్రేమ ఉద్భవించడానికి, అమితమైన విశ్వాసం కలిగజేయడానికి శ్రీకృష్ణుడే గోవర్ధన రూపాన్ని తీసుకుంటాడు. So that's the reason we are celebrating the same festival today. So Giriraj Maharaj, we cannot go to Vrindavan now, but the same Giriraj Maharaj has manifested here. So today we'll be celebrating the Govardhan Puja. So now you can see, you should observe there are many items which all the Matajis have arranged.
There are many kunds which are all in connection with Lord Giriraj Maharaj. You can find Shyam Kund, Govardhan Kund, Surabhi Kund, Govinda Kund. So all this, each kund has got a special significance and bastard behind them. So you can circumambulate this Govardhan Hill. You'll be getting the same benefit by circumambulating the Govardhan Hill today. So here we see there are many dolls which are beautifully decorated. So all the Gopas and Gopis, they were all beautifully decorated like that. And you can also find the cards which are all carrying different ingredients for Govardhan Puja. So many wonderful things are there. You should observe what all they have done today. So it is as good as observing Giriraj Maharaj. Okay, so and Giriraj Maharaj is all. See here, the Brajavasis, they were all great devotees of Krishna. They knew what is dharma. They knew what is the system given by Krishna also. But for the sake of pleasing Krishna, they took this huge risk of angering Indra. సో ఇక్కడ ఈ గోవర్ధన్ని మనం చూడాలంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళాలి. ఆల్మోస్ట్ ఐదారు రాష్ట్రాలు దాటి వెళ్ళాలి. సో అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ గోవర్ధన్ చుట్టూ పరిక్రమించాలంటే 24 కిలోమీటర్లు మనము నడవాలి. అయితే అదే గిరి గోవర్ధన్ ఇప్పుడు మన భక్తులందరి యొక్క అద్భుతమైన సేవ వల్ల, అద్భుతమైన ప్రయత్నం వల్ల ఇక్కడ అదే గోవర్ధనుడు మనందరి ముందు ఈ రకంగా వెలిసాడు. సో ఇక్కడ ఉండే గోవర్ధనుడికి అక్కడ ఉన్న గోవర్ధనుడికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు. అక్కడున్న గోవర్ధనైనా ఇక్కడున్న గోవర్ధనైనా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క మారు రూపం. సో కాబట్టి ఈ గోవర్ధను మీరు పరిక్రమిస్తే అక్కడున్న గోవర్ధను పరిక్రమించినట్టుగానే మీరు భావించండి. సో ఇక్కడ చూడండి గోవర్ధన్ చుట్టూ సో ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు మన డివోటీస్ అంతా కూడా గత వారం రోజుల నుంచి చాలా చక్కగా ప్లాన్ చేసి చాలా చక్కగా రెడీ చేసి మీ అందరి ముందు ఉంచారు. అంటే మీకు ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారంటే ప్రభు సో బృందావన వాసులందరూ కూడా సో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎంత శుద్ధంగా ఫాలో చేశారో, వాళ్ళ మూడ్ ఏంటి, వాళ్ళ సేవాభావం ఏంటి అనేది మీకు ఇక్కడ ఒక మచ్చ తునుకగా మీకు కనపడుతుంది. సో ఇలా గోవర్ధన్ చుట్టూ అనేకమైన సో తినుబండారాలు ఏర్పరిచారు. అలాగే చక్కని వాళ్ళ యొక్క ఏమంటారు ఎద్దుల బండ్లు. సో ఎద్దుల బండ్లలో సో గోవర్ధన పూజకు కావాల్సిన అన్ని కూడా వాళ్ళు సమకూర్చుకొని చుట్టూ వచ్చారు. అలాగే బృందావన వాసులు ఎంతో చక్కగా ముస్తాబయ్యి ఇక్కడ వచ్చారు. అలాగే గోవర్ధన చుట్టూ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన సో ఏమంటారు సరస్సులు ఉన్నాయి. వీటిని ఏమంటారంటే సో రాధాకుండ, శ్యామకుండ, ఉద్ధవకుండ. సో ఇలాంటి కుండలన్నీ కూడా మనము దర్శనం చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎందుకు పెట్టారంటే మీరు ఇక్కడ గోవర్ధన్ చూసి సో రేపు పొద్దున బృందావనానికి వెళ్ళినప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా మీరు మళ్ళీ రిలేట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఇలా చేశారు. సో కాబట్టి మీ అందరికీ ఇలాంటి అద్భుతమైన భాగ్యం ఈ రోజు మీకు కలిగింది. సో ఈ గోవర్ధన్ the Vrajavasis, they took the risk. What risk they took? They angered Indra, and they knew what would be the consequences also. Indra sent torrents of rain. So to the extent that he wanted to submerge the whole of Vrindavan with the Samavartaka clouds, rain from the Samavartaka clouds. The Samavartaka clouds are usually sent at the time of universal destruction, when there is pralaya. So, but such clouds were sent for the destruction of Vrajabhumi. సో అయితే వీళ్ళందరూ కూడా ఇంత రిస్క్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? వాళ్ళకి తెలుసు ఇలా చేయడం వల్ల ఇంద్రుడికి కోపం తెప్పించిన వాళ్ళం అవుతాము. అయినా కూడా సో వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడి యొక్క ప్రీత్యర్థమే వాళ్ళు ఇలాంటి సేవ చేయాలనుకున్నారు. సో ఇలాంటి ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చినా పర్వాలేదు, బట్ కృష్ణుడు ఆనందపడుతున్నాడు, అదే మాకు కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంత రిస్క్ తీసుకున్నారు. సో ఇలా రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఇంద్రుడు ఇన్ని రోజులు నన్ను పూజించే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక బాలుడు చెప్పిన మాట విని ఈ గోవర్ధన్ పూజిస్తున్నారు. సో వీళ్ళ పని చెప్తానని చెప్పేసి ఇంద్రుడు ఏం చేస్తాడు, సో ప్రళయకాలంలో కురిసే వర్షము ఎలాగుంటుందో ఆ రకంగా సంవర్ధక మేఘం ఏం చేస్తుందంటే ప్రళయకాలంలో ఇది వర్షిస్తుంది అనమాట. సో ఆ సంవర్ధక మేఘాన్ని పిలిపించి నువ్వు వెళ్ళి ఈ బృందావనం మీద ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురిపించు, బృందావనం అంతా కూడా మునిగిపోయి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చెదరైపోవాలని చెప్పేసి ఇంద్రుడు ఆజ్ఞిస్తే సో సంవర్ధక మేఘం వెళ్ళేసి సో బృందావనం మీద కురిపిస్తున్నారు. వారం రోజులు ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తాయి. సో అయినా కూడా బృందావన వాసులు ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రీతియే వాళ్ళ యొక్క సర్వోత్తమ ధర్మంగా వాళ్ళు పాటిస్తారు. Then Krishna also lifts the Govardhana hill. So to protect his devotees, Govardhana expands and accommodates all the cows, the Brajavasis,
everybody comes under the shelter of Giriraj Maharaj. సో అయితే ఇలాగా తన యొక్క భక్తులు ఇలాగా ఇంద్రుడు కురిపించిన వర్షంతో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని గమనించిన కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ గోవర్ధన్ని పెకలించి తన యొక్క చిటికెన వేలు మీద ఒక గొడుగులాగా పట్టుకుంటాడు. అలాగ పట్టుకోవడంతో సో గోవర్ధనుడు ఇంకా కూడా ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి అక్కడున్న బృందావన వాసులందరికీ కూడా సో తన ఆశ్రయాన్ని కల్పిస్తాడు. ఆ ఇంద్రుడు కురిపించే వర్షం వీళ్ళ ఈ బృందావన వాసులకి ఎలాంటి ఆపద కలగకుండా సో తను వాళ్ళందరినీ రక్షిస్తాడు అనమాట. So here, so the Acharyas mentioned that how Krishna lifts the Govardhana hill. So the analogies are given. Just like a child picks up a mushroom. So how did he did not strenuously, with all his effort, he did not lift the Govardhana hill. How did he lift? Just like a child lifts it. Just child picks up a mushroom and lifts it. And another example is about how an elephant picks up a lotus flower from the lotus. సో అయితే ఇక్కడ ఆచార్యులు భగవంతుడు ఈ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తిన ఉదంతాన్ని వాళ్ళు ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఎలాగంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడు పుట్టగొడుగు ఉంటుంది కదా, ఆ పుట్టగొడుగుని ఎలాగైతే పుట్టగొడుగును పెకిలించడానికి చాలా కష్టం. పుట్టగొడుగు చాలా చాలా పతలాగా ఉంటుంది, దాన్ని అలా ఇమ్మీడియట్ గా తీసుకొని ఎత్తవచ్చు. అలాగే కృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే మన నిజానికి బృందావనం ఈ గోవర్ధన అనేది 24 కిలోమీటర్ల వృత్తాంతంతో ఎంతో పెద్ద పర్వతం. ఇప్పుడు పోతే చిన్నగానే ఉంటుంది కానీ 28 కిలోమీటర్లు ఎత్తుండేదంట. నేను చెప్తుంటే విన్నాను. అంత పెద్ద పర్వతాన్ని తను ఎలాగెత్తాడు, ఒక గొడుగు పుట్టగొడుగుని ఎలా తీస్తే ఎంత తేలిక తీస్తాడో అలాగే ఈ పర్వతాన్ని తన చిటికెన వేలు మీద పెకిలించి తన చిటికెన వేలు మీద పెట్టుకున్నాడు. సో అలాగే ఇంకొక ఉపమానం ఏంటంటే ఒక ఏనుగు సో కొలంలో ఉన్న ఒక తామర పువ్వుని ఎలాగైతే సులభంగా సునాయాసంగా పెకిలించి తను చూపించుకుంటుందో ఆ రకంగా కృష్ణుడు ఇక్కడ గోవర్ధన పర్వతాన్ని అంత పెద్ద పర్వతాన్ని కూడా ఒక చిన్న పుట్టగొడుగు పెకిలించినట్టుగా అతను పెకిలించి తన యొక్క చిటికెన వేలు మీద ధరించాడు అంటారు. So which means he is trying to show that whatever anger Indra is showing. So and how did he lift it and where did he place it? On the tip of his little finger. So which means your anger is Tip of my is equivalent to tip of the tip of my little finger. So this is what Krishna is trying to show. So therefore one more important lesson what we have to learn from this pastime is, see, whatever difficulties the devotees may undergo, so whatever tribulations the devotees may undergo, so all those things can be nullified so by the protection of the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. Just like how he lifted the Govardhan hill and protected all his devotees, so Krishna can protect all his devotees from all different kinds of dangers, so and all different kinds of obstacles on the path of Krishna consciousness. సో కాబట్టి మనకి ఈ ఉదంతం ద్వారా మనకి కృష్ణుడు ఏం తెలియజేస్తున్నాడంటే, సో ఇంద్రుడు తను అనుకుంటున్నాడు నేను ప్రళయకాలంలో కురిపించే వర్షాన్ని బృందావనం మీద కురిపించాను, ఇంకా వీళ్ళెవరు కూడా మనగడలో ఉండలేరు సో అని చెప్పేసి తను అనుకుంటాడు. సో కానీ తన గర్వాన్ని అంతా కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎలా తీసివేశాడు. సో నువ్వు అనుకుంటావు నువ్వు చాలా గొప్పవాడు అని చెప్పేసి నీ యొక్క కోపం చాలా గొప్పది అనుకుంటున్నావు. బట్ సో గోవర్ధన పర్వతాన్ని తను ఎలా ఎత్తాడు, తన 2 చేతులు ఉపయోగించాడా, తన యొక్క చిటికెన వేలు మీద దాన్ని నిలబెట్టాడు. అంటే నీ యొక్క కోపం కానీ నీ యొక్క పదవి కానీ నాకు చిటికెన వేలు మీద ఉంటే గోటితో సమానము. సో కాబట్టి ఈ రకంగా ఇంద్రుడికి ఉన్న గర్వాన్ని శ్రీకృష్ణుడు అణచివేస్తాడు. సో ఇక రెండోది ఏంటంటే, సో తన భక్తుల్ని రక్షించడానికి మీరు బాగా గమనించండి, మనకి ఎన్నెన్నో కష్టాలు వస్తుంటాయి, మనకి ఎన్నెన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ఇలాంటి కష్టాలు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నీరు కారిపోకుండా ఇక్కడ బృందావన వాసుల్ని మీరు ఉదాహరణగా తీసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఏమంటే సో తన భక్తులు ఇబ్బందుల్లో పడినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరిని ఆశ్రయించారు, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఆశ్రయించాడు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఆశ్రయిస్తే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళని వదిలేశాడా? లేదు. తను ఏం చేశాడు, వాళ్ళ భక్తుల్ని రక్షించడానికి తను కొండను కూడా ఎత్తుతాడు. అంటే భగవంతుడు తన భక్తులు రక్షించడానికి ఎంతవరకైనా వెళ్తాడు. తన భక్తుల యొక్క శ్రేయస్సే తనకు పరమావధి కాబట్టి తను ఎలాంటిదైనా ఎలాంటి విషయాన్నైనా ఎలాంటి అద్భుతాలైనా చేయగలుగుతాడు. ఎందుకు? తన భక్తుల యొక్క శ్రేయస్సు కోసం అనే విషయాన్ని మనము ఈ గోవర్ధన లీల ద్వారా మనం తెలియజేస్తాం.
So that's how Krishna is the protector of his devotees. So getting the point how Krishna is the protector of his devotees. So no matter however big the danger is. Therefore, Srila Prabhupada always says, so when you are undergoing trials and tribulations in life, so don't see how big the problem is. Tell your problem how big Krishna is. సో కాబట్టి సో భక్తులందరికీ కూడా చాలా చాలా కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి, చాలా చాలా సమస్యలు వస్తుంటాయి. సో అలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఈ కృష్ణ భక్తి నుంచి వైదొలగడం కాదు. సో మీరందరూ కూడా ఆ సమస్యలకి మీరు ఎదురు చెప్పాలన్నమాట. నువ్వు అనుకుంటున్నావు సమస్య నువ్వు నా భగవంతుడి కంటే పెద్దవాడు అనుకుంటున్నావు, కానీ నా కృష్ణుడు ఎంత పెద్దవాడో ఈ సమస్య కంటే అనే విషయాన్ని వాళ్ళకి చెప్పాలి, సమస్యలకే ఎదురు చెప్పాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. So therefore, see, all our insecurities in life is because of our incomplete knowledge of the complete whole. Prabhupada says this point. So all our insecurities. So sometimes we become insecure in life. So when we are going trials and tribulations in life. So therefore, when we are undergoing trials and tribulations in life. So why we become afraid? Why we become anxious? Is because of the incomplete knowledge of the complete whole. Because we do not completely know who Krishna is. సో మనకున్న ఈ అభద్రాలు లేదా మనకున్న ఈ యాంగ్జైటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, సో మనకి ఆ పరిపూర్ణుడైన ఆ భగవంతుడి గురించి పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల ఇలా వస్తుంది. మనకు ఆ పరిపూర్ణుడైన భగవంతుడి గురించి పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అతని పైన అచంచల విశ్వాసం వస్తుంది. అలాంటి అచంచల విశ్వాసం ఎప్పుడైతే మనలో ఉదయిస్తుందో మనకి ఎప్పుడు కూడా అభద్రాలు ఎలాంటి యాంగ్జైటీస్ కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి. Therefore, this human form of life, see, you cannot avoid problems in life. So the Trivida Kleshas you cannot avoid. So, but what we are trying to learn through the science of God consciousness, through the science of Krishna consciousness. So, we are trying to learn the science of surrendering to Krishna, the science of taking complete shelter of Krishna. So, and increasing our dependency completely on Krishna. సో కాబట్టి సో మనకి ఇలాగే సమస్యలు బాధలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనము పారిపోకుండా ఈ ఉదంతం ద్వారా మనము సో భగవంతుడు మనని ఎలాగ రక్షిస్తాడు అనే శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని, అలాగే మనం భగవంతుడికి ఇలాంటి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఆయనకి ఎలాగ శరణాగతి పొందాలన్న విజ్ఞానాన్ని, సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఈ ఉదంతం ద్వారా మనకు తెలియపరుస్తున్నాయి. So the whole life is meant for understanding the science of God. So why we are endowed with this human intelligence? So why we are endowed with so much knowledge, thoughtfulness, reasoning power, so and intelligence. So to understand this great science of God consciousness or Krishna consciousness. సో కాబట్టి మనకి మానవ జీవితాన్ని ఎందుకు ప్రసాదించాడు భగవంతుడు అంటే ఆయన గురించిన జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడానికే ఈ అద్భుతమైన లీలలు అనేది భగవంతుడు తెలియజేస్తాడనమాట. సో కాబట్టి మనకి ఎన్నో రకాల సైన్సెస్ ఉన్నాయి. సో మ్యాథమెటికల్ సైన్స్, సోషల్ సైన్స్, సో ఇలాగ ఎన్నెన్నో సైన్స్ ఉన్నాయి. కానీ మనకి ఎక్కడ కూడా సైన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అని ఎక్కడ లేదు. మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నిజంగా ఆ సైన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఆ సైన్స్ ని మనం అర్థం చేసుకొని సో మన యొక్క పరమ గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఈ సైన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అనే విషయాన్ని ప్రభు ఈరోజు చక్కగా చెప్పారు. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. మనం అర్థం చేసుకొని భగవంతుని గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. So the more your knowledge increases about Krishna, so the more you will become anxiety free. సో ఎంత భగవంతుడి గురించి జ్ఞానం తెచ్చుకుంటారో సో అంత మీకు ఆతృత అనేది తగ్గిపోతుంది. So because there is always some kind of an anxiety or the other in material life, and the only way to get rid of this anxiety is by enhancing our knowledge about God, by reading Srimad Bhagavad Gita and Bhagavatam. సో కాబట్టి మనం ఈ భౌతిక లోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనము రకరకాల త్రివిధ తాపాల వల్ల మనకి ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక తొందర అనేది ఉంటుంది. అయితే ఈ తొందర నుంచి బయటపడాలి అంటే మనం అందరం కూడా ఏం చేయాలి? సో భగవంతుడు ఇచ్చిన మనకి భగవద్గీత, ఈ భాగవతం యొక్క ఈ పుస్తకాల యొక్క ఆశ్రయం తీసుకొని ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది సో వీటి నుంచి బయటపడాలంటున్నారు.
So therefore, let us all take shelter of Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. So Krishna Swadama Upagate Jnana Dharmadi Visaha. So Kalau Nashta Drishayesha Puranartha Dunodita. So when Krishna went back to his spiritual world, he left Bhagavatam with us. So we have to take shelter of Srimad Bhagavatam. How to take shelter of Srimad Bhagavatam? By reading Srimad Bhagavatam. So how will you respect? How will you respect when you come before the deities? By offering obeisances to the deities. How will you respect Bhagavatam? By studying Bhagavatam. So by regularly reading Srimad Bhagavatam, so you can see Krishna gets revealed through the pages of Srimad Bhagavatam. సో కాబట్టి మన అందరం కూడా సో భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైన విజ్ఞానాన్ని భగవంతుని గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవడానికి సో మనకి భగవద్గీత భాగవతాలు ఇవ్వబడ్డాయి. సో ఈ భగవద్గీతని భాగవతాన్ని మనం ఎంత చక్కగా చదువుతామో, ఎంత చక్కగా అర్థం చేసుకుంటామో, సో మనకు అంత చక్కగా భగవంతుని గురించి జ్ఞానం వస్తుంది. ఎంత చక్కగా భగవంతుని గురించి జ్ఞానం వస్తుందో అంత చక్కగా మనము ఈ త్రివిధ తాపాల నుంచి, క్లేశాల నుంచి మనం బయటపడతాము. కాబట్టి సో మనము ఈ గుడికి వచ్చాం కానీ లేదంటే సెంటర్కి వచ్చామంటే సో భగవంతుడికి మనము మర్యాద ఎలా తెలియజేస్తామో మనం అందరం కూడా ప్రణామాలు చేయడం ద్వారా భగవంతుడికి రెస్పెక్ట్, ఆయనకి గౌరవం ఇస్తాం. అయితే ఈ భగవద్గీత భాగవతానికి మనం ఎలాగ గౌరవం చూపించాలి అంటే భగవద్గీత భాగవతాన్ని ఓపెన్ చేసి మనం ఎప్పుడైతే చదువుతామో సో అదే వాళ్ళకి ఆ రెండు పుస్తకాలకి ఇచ్చే గౌరవం అని చెప్పేసి అంటున్నారు. Krishna, Srimad Bhagavatam is not different from Krishna. So Prabhupada says this. So when one sincerely and honestly reads Srimad Bhagavatam, Krishna will be revealed in the pages of Srimad Bhagavatam. సో ఇక్కడ భాగవతానికి కృష్ణుడికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఎవరైతే అకుంఠిత దీక్షతో చక్కగా రోజు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చదువుతారో ఆ పుస్తకాల యొక్క పేజీల్లో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనకి కనిపిస్తాడు అని చెప్పేసి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. Okay, Hare Krishna. So today is Govardhan Puja. Giriraj Maharaj is also considered the greatest of the devotees. So Haridas Varya. So he is called as the greatest of the devotees. So he is also Kalpataru, like Kalpataru. You can ask anything from him and is willing to give, but don't ask for anything material. So ask for pure devotional service. So to serve the Supreme Lord, to take complete shelter of the Supreme Lord. So and also, so pray to Govardhan Giriraj Maharaj, so that they can take shelter of Bhagavad Gita and Bhagavatam as the Acharyas are expecting us to do. సో కాబట్టి ఇక్కడ భాగవతంకి కృష్ణుడికి ఎలాగైతే వ్యత్యాసం లేదో అలాగే సో గోవర్ధనుడికి కృష్ణుడికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు. సో ఇంకొక రకంగా గోవర్ధనుడు భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుడు, ఆయన్ని హరిదాస వర్య అని చెప్పేసి సో సాక్షాత్తు రాధారాణి చెప్తూ ఉంది. సో కాబట్టి అలాంటి గోవర్ధనుడు మన కళ్ళ ముందు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు. సో ఆయన దగ్గర నుంచి సో మనము వరాలు కోరుకోవాలి. ఎలాంటి వరాలు కోరుకోవాలి? సో భౌతికపరమైన వరాలు కాదు, ఆధ్యాత్మిక వరాలు కోరుకోండి. సో ముఖ్యంగా సో భగవద్గీత భాగవతాన్ని చక్కగా చదివి ఆచార్యులు ఏ రకంగా అయితే చెప్పారో ఆ రకంగా దాన్ని అర్థం చేసుకొని అదే మా జీవితంలో మేము అనుసరించాలని చెప్పేసి ఆ గోవర్ధన్ దగ్గర మీరు వేడుకున్నారంటే గోవర్ధనుడు ఖచ్చితంగా అలాంటి వరాల్ని మీకు శాంక్షన్ చేస్తాడు. సో కాబట్టి మీరు ఈరోజు మీకు ఈ అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది. సో మీరందరూ కూడా భక్తిలో చక్కగా ఎదగాలి, సో గురువు యొక్క ఆజ్ఞ అనుసారము భక్తియుత సేవలు చేయాలి అని చెప్పేసి అంత శక్తిని ప్రసాదించమని చెప్పేసి మీరందరూ కూడా గోవర్ధన్ ముందు కోరుకోవాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. Hare Krishna. Giriraj Maharaj ki jai. Giriraj Govardhan ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Anybody has any doubts? Because Krishna told the Vrajavasis that he is not different from them. So that is, Krishna himself takes the form of the Lord. So to enhance the confidence of the Vrajavasis. So on the other hand, so he has the devotee aspect also. So, and he is serving the Supreme Lord, so and all the Vrajavasis as Giriraj Maharaj, as Govardhan here. So there are two aspects to Giriraj Maharaj. One aspect is the devotee aspect, one aspect is the form of the Supreme Lord. So
these two aspects are also there for Giriraj. So and the other day also, so Sundaritananda Prabhu also explained how he is the greatest of the devotees, because he got the dust of the lotus feet of the Vrajavasis, he got the Charnamrita of the Vrajavasis. So then, and he also served the pure devotees. Prabhu said like dust, Padadoli. lotus feet, and then And Uchishta. And he also got the Uchishta of the So that's how all the three aspects are satisfied. So in Giriraj Maharaj, that's how he becomes the best of the devotees. సో ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, సో ప్రభు అడిగిన ప్రశ్న, సో ఇక్కడ గోవర్ధనుడికి శ్రీకృష్ణుడికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదని ఒక రకంగా చెప్తున్నారు. మరి ఇంకొక రకంగా గోవర్ధనుడు సో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ఉన్నతమైన భక్తుడు అని చెప్తున్నారు. సో దీన్ని మేము ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు? ఆయనే శ్రీకృష్ణుడు అంటున్నారు, మళ్ళీ ఆయనే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క గొప్ప భక్తుడు అంటున్నారు. ఇంతగా ఆయన భక్తుడా లేదా శ్రీకృష్ణుడా అని చెప్పేసి ప్రభు ప్రశ్న. సో అయితే ఇక్కడ సో ప్రభు చాలా చక్కగా సమాధానం ఇచ్చారు. సో ఒకటి, సో బృందావన వాసులందరికీ కూడా సో ముఖ్యంగా ఇంద్రుడి నుంచి వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించడానికి, అలాగే సో వాళ్ళందరికీ సో విశ్వాసాన్ని ఇంకా గోవర్ధనుడి పైన ఇంకా వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని పెంచే దానికోసము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే గోవర్ధన్ రూపం తీసుకుంటాడు. సో అంటే ఒక రకంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గోవర్ధనుడుగా రూపం తీసుకుంటాడు. యాక్చువల్గా గోవర్ధనుడు ఒక మహాభక్తుడు. సో అయితే ఇక్కడ బృందావన వాసులందరికీ సో తనకి గోవర్ధనుడికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదని వాళ్ళకి విశ్వాసం కల్పించడానికి గోవర్ధనుడు రూపం తీసుకుంటాడు. ఆ రకంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి గోవర్ధనుడికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళలో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన రూపం తీసుకుంటాడు. అయితే ఇంకొక రకంగా ఏంటంటే, సో గోవర్ధనుడు సో ఇక్కడున్న బృందావన వాసులందరికీ కూడా సేవ చేస్తాడు, అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా సేవ చేస్తాడు. ఏ రకంగా అంటే, సో బృందావన వాసులందరికీ కూడా సో ఆయన రక్షణ కల్పిస్తున్నాడు. సో ఇంద్రుడి యొక్క శాపం నుంచి వాళ్ళందరూ రక్షించడానికి వాళ్ళందరికీ కూడా సో గోవర్ధనుడు ఆశ్రయాన్ని కల్పించాడు. అంటే ఇది ఒక గొప్ప సేవ. సో ఒక భక్తుడు ఎలాగైతే భగవంతుడికి సేవ కల్పిస్తాడో అలాగే సో ఇక్కడ సో గోవర్ధనుడు తన భక్తులందరికీ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క భక్తులందరికీ కూడా తను ఇక్కడ ఆశ్రయాన్ని కల్పిస్తూ ఉన్నాడు. రెండోది ఏంటంటే, సో వాళ్ళ యొక్క పాదతులని ఈయన తన తలపైన ధరించాడు. ఎందుకంటే బృందావన వాసులందరూ కూడా ప్రతినిత్యం గోవర్ధన పైన సంచరిస్తుంటారు గోవులు తీసుకొని. సో ఆ రకంగా వాళ్ళ యొక్క పాదతులని మోసాడు, అలాగే వాళ్ళ పాద చరణామృతాన్ని తీసుకున్నాడు, అలాగే వాళ్ళకి సంరక్షణ కల్పించాడు. ఈ రకంగా ఒక సేవకుడిగా ఒక భక్తుడు అంటే సో భగవంతుడి యొక్క లేక భక్తుల యొక్క సేవకుడిగా చాలా పేరు పొందుతాడు. ఆ రకంగా ఇక్కడ గోవర్ధన పర్వతం కూడా వీళ్ళందరికీ రకరకాలుగా సేవ చేస్తూ ఒక గొప్ప భక్తుడు కూడా ఇక్కడ మనకు కనపడుతున్నాడు. సో ఆ రకంగా ఒక రకంగా గోవర్ధనుడు భగవంతుడి యొక్క భక్తుడైతే, ఇంకొక రకంగా భగవంతుడికి గోవర్ధనుడికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం కూడా లేదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వినోద్, హరే కృష్ణ. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ప్రభు చెప్పండి ప్రభు, మీ క్వశ్చన్ ఇందాక అడుగుతాను.